నమస్కారం. Vasudeva Master. సార్ నమస్తే. Vasudeva Jafar sir. sir. ఆచార్యమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి కృష్ణమాచార్యమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అందరిలోనూ నిన్నే చూస్తూ అంతర్యామిగా దర్శిస్తాం అందరి ద్వారా నిన్నే వింటూ ప్రణవంగా మేం భావిస్తాం జీవుల సేవను కావిస్తూ నీ పద సేవను ఆశిస్తాం నీవే నేనని దర్శిస్తూ జీవిస్తూ మేం తరిస్తాం ఆచార్యమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి కృష్ణమాచార్యమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి కృష్ణమాచార్యమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. నమస్కారం అందరికి. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Today is very important session. Today is very important session. Is the session clinical experiences by different eminent doctors more valuable. Please, we will listen their valuable experiences. Welcome Dr. Jawahar sir from Tamil Nadu. Please give your valuable sessions and experiences on Manganam Estate. Good morning, everyone. Good morning, Dr. Chandramohan. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Thank you for calling me again. It's great opportunity for us. Okay. Regarding Manganam aceticum, actually, I'll tell in the later. Regarding Manganam aceticum, I have never tried this medicine for any mental rubrics or mind-related rubrics or anything. It is always will be in my first aid box. Wherever I'm going, I used to take this Manganam aceticum with me because this medicine helps like anything. I don't know, lot of doctors are not using this regularly, but this medicine helps like anything. This medicine first experience I got from Dr. Popikar of Chennai. In front of me, in 94 or 95, in front of me, he gave one patient for cellulitis. He prescribed this medicine as an external application, 3x. Manganam aceticum 3x, I think 3x. If my remembrance is correct, he prescribed 3x or 6 in powder. He packed this medicine with the patient as an external application. Really, next day itself, I saw that the same patient in his clinic. It is completely, totally absorbed like anything. There is nothing as such here. There is nothing in that wound or anything. It absorbed like anything. Then I asked him, sir, this is that time that was my first experience with that medicine, and I never heard that Manganam aceticum before that. Because Manganam aceticum is not within our syllabus, college syllabus or anything. It is not with our college syllabus. Then only he only explained me like this Manganam aceticum. First cure of Manganam aceticum for me is there are the vision. Vision is like tunnel vision, more or less retinitis pigmentosa. This tunnel vision is it is beautifully cured by Manganam aceticum.
I tried. I think I cured two patients with Manganasticum, but rest only constitution drug helps. Other when the constitution drug fails, I tried this Manganasticum. Two patients I got fully recovered from this tunnel vision. It is in allopathic thing. RP retinitis pigmentosa is uncurable. There is no medicine. Actually, the tunnel vision will be lifelong, and in future they will go as a blind. This Manganasticum. And again, the Mangana masticum, one of the best remedy for ear discharges. I actually totally in total it is best remedy for ENT problems. Mostly this catara from ear. And if whether you noticed or not, the children who are shrieking like anything, always talking loud. Always these children are always talking loud or always like barking like anything. They used to get a ear infection or deafness of ear. This is completely cured by Mangana masticum. Um, uh, that ear discharges with the smell. Definitely, it is one of the best remedy. This is as a pathological prescription. When the constitution remedy fails, if you are not getting anything, definitely. Another one thing is one of my close friend. He used to get whenever there is dust in the whenever he's lying and in the pillow, when the pillow is completely in the dust, he used to get wheezing or sneezing. That like both those, it is one of the best remedy for aggravation by dust and everything. This and this Mangana masticum amelioration is another one thing is whenever mostly asthmatic patient used to get aggravation by lying, but Mangana masticum amelioration by lying. If they will lie in the back without any movement, if they lie in the back, they used to get amelioration. This wheezing complaints and all. And I think one time Vijayakar sir told for in one camp he told Manganam Sikkim can be given for this is Parkinson's, because the Mangana masticum patient mostly used to have a confusion of mind. If there is a confusion of mind, they will be having vertigo and trembling of hands, everything. This Parkinson, I never tried for Parkinson because that cases are very few only. So Mangana masticum, I never tried, but Vijayakar are told once in one camp. And I tried Mangana masticum in lot of calcaneus per patient, especially in the tendo-achelis pain, first movement aggravation and continued movement amelioration, that kind of pain, that heel spur, that there will be a calcium deposit in the heels. That Mangana masticum cures like anything. And actually, mostly if we are giving medicine for calcaneus spur, and that calcaneus spur usually will not go, but patient will get relief of the symptom. Here, the Mangana masticum, it will reduce the calcium deposit also. It will reduce the calcium deposit also. And Mangana masticum is having a lot of growth. It will helpful for a lot of growth conditions. Like I used to give Mangana masticum for ranula. That is a ranula of mouth. The small tumor in the tongue, below the tongue. Small tumor below the tongue and upper palate tumor. Mangana masticum works like anything. It is also a very good remedy for that. Upper palate tumor and a ranula of tongue. Then again the again the Mangana masticum. It is also one of the best remedy for Crohn's disease. That is irritable bowel syndrome.
that irritable bowel syndrome, how there is one symptom in irritable bowel syndrome, that is constant urging of stool or constant rumbling in the rectum. Urging for stool or constant rumbling in the rectum. It is one of the foremost symptom in the foremost symptom for IBS. Rumbling of constant rumbling of rectum. The patient wants to pass stool, or otherwise they'll go, and sometimes they'll get mucus only. They'll come back. They'll again they'll go. Sometimes blood will come, like that. Constant that Crohn's disease. It helps like anything. So I think this Mangana masticum, it is a psychosyphilitic remedy, because Crohn's disease is it is more or like cracks in the intestine. It is like a cracks in the intestine. It is also curing with the Mangana masticum. And Mangana masticum, I tried for the itching patients also. Anywhere itching, violent itching. Mangana masticum, the 6C is helping very nicely. Violent itching for the whole body. Sometimes urticaria violent itching. Sometimes eczema violent itching. Or sometimes psoriasis violent itching. That itching is reduced by Mangana masticum. And again, on this thing is Mangana masticum is that farmers, when they are going for the for the fertilizing sorry, for in the paddy field, if they are if they are there for nearly 3 to 4 hours, their foot used to get ulceration. Mud sore. We in Tamil Setupun we used to tell. I don't know in Telugu. In mud sore, actually in English it is mud sore. Like that. That is in that paddy field. If they are near, if they are standing for 2 to 3 hours, or sometimes 6 hours, their soul get ulcers. That's mud. In Tamil, I don't know in exact name in medical terminology, but mud sore we used to tell. Mud, in Google it. For that also, Mangana masticum is one of the very good remedy. I tried, and I used to give this sixth, third to put in the bucket. I asked them, I used to tell them to put in the bucket of water, 2 drops in that, and I asked them to put the leg inside, and it absorbs everything, and it cures also Mangana masticum. Like that, it is one of the best remedy for dry cough. Entire dry cough, it is one of the best remedy. I think these are all my small experiences. If at all there, I will share with you in the next class. But these are all my small experiences, only pathological experiences, no mental futures and all. So thank you very much for your patience hearing. Thank you, Dr. Jawahar sir. Thank you very much. These are the wonderful experiences which guide us. Actually, it is a wonderful remedy, as you said. It is a remedy to be put in the first aid kit. Exactly. Thank you, Dr. Sharman. I will explain them in Telugu, the same lecture. Thank you, sir. Thank you. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ జవహర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, ఇది చాలా అద్భుతమైన మందు. ఇది ప్రతి ఒక్క ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ లో ఉండాల్సినంత ముఖ్యమైన మందు మ్యాంగానా వెస్టికం 6 కానీ 3x పౌడర్ కానీ ఏవైనా సరే. ఒక డాక్టర్ కుప్పికర్ చెన్నై, ఆ డాక్టర్ ఏం చేశారంటే, జవహర్ సార్ చూస్తున్నప్పుడు ఒక ఆయన సెల్యులైటిస్ తో బాగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే మ్యాంగానా వెస్టికం 3x ఇట్లా పైన ఎక్స్టర్నల్ గా అప్లై చేశారంట. మళ్ళీ రోజు మామూలుగా నడుచుకుంటూ వచ్చాడంట. అంత ఎక్సలెంట్ రెమెడీ, అంత అద్భుతమైన మందు మ్యాంగానా వెస్టికం అని చెప్పారు. ఇంకోటి రెటినైటిస్ పిగ్మెంటోసా అనే డిసీజ్ ఉంటుంది, ఐ డిసీజ్. అంటే ఇట్ ఈస్ ది సిఫిలిటిక్ డిసీజ్. ఇందులో ఏంటి అంటే టన్నెల్ విజన్ ఉంటుంది. అంటే ఒక మామూలుగా మనము ఇది చూస్తారా, అది బయోస్కోప్ ఇట్లా చూస్తాం చూసావా, టెలిస్కోప్ లో చూసినప్పుడు ఏమవుద్ది, ఒక రౌండ్ గా షేప్ కనిపిస్తుంది, చుట్టూ అంతా బ్లాక్ గా ఉంటది. దాన్ని టన్నెల్ విజన్ అంటారు. ఆ టన్నెల్ విజన్ లో సెంటర్ గా రౌండ్ గా అనిపిస్తుంది, మిగతా మొత్తం బ్లాక్ కనిపిస్తుంది చుట్టూ అంతా కూడా. అటువంటి విజన్ లో ఇది ఎక్సలెంట్ రెమెడీ మ్యాంగానా వెస్టికం. మ్యాంగానా వెస్టికం మీకు దొరికింది అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వదిలిపెట్టదండి, గుర్తుపెట్టుకోండి.
అంత ఎక్సలెంట్, అంత ఆ, పట్టించే రెమెడీ ఇది. నేను కూడా చాలా సార్లు చూశాను. నెక్స్ట్ ఈఎన్టీ రెమెడీ, బెస్ట్ ఈఎన్టీ రెమెడీ మనకు కూడా చాలా సార్లు చెప్పారు జవహర్ సార్. మనకు కూడా అందులో చెప్పారు ఎవ్రీ కంప్లైంట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఇయర్ ప్యాథాలజీ. అందుకని సార్ కూడా చెప్పారు ఎవ్రీ ఇయర్ డిశ్చార్జెస్, ఎవ్రీ ఇయర్ పెయిన్ ఇన్ చిల్డ్రన్. చిల్డ్రన్స్ లో గట్టిగా అరవడం, షీకింగ్, గట్టిగా అరవడం, గట్టి గట్టిగా బార్కింగ్, ఇవన్నీ అలాంటి పిల్లల్లో వచ్చే ఇయర్ పెయిన్స్ లో చాలా అద్భుతమైన మందు మ్యాంగనం ఎస్టికం. అయిన తర్వాత కొందరికి ఏంటంటే కొంచెం డస్ట్ పడినా, కొంచెం వాళ్ళకి ఏదైనా దుమ్ము వచ్చినా ఆయాసం వస్తుంది. ఆస్తమా ఆఫ్ ది ఆస్తమా ఫ్రమ్ డస్ట్ అంటారు దాన్ని. అయితే మీకు ఎట్లా తెలుస్తుందంటే మామూలుగా ఇంట్లో చాలా రోజులు ఒక రూమ్ వాడకపోతే కొంచెం కొంచెం బాగానే క్లీన్ చేసినా కూడా మళ్ళా కూడా దాని మీద పడుకుంటే, గెస్ట్ వచ్చి దాని మీద పడుకున్నాడు అనుకో, గెస్ట్ రూమ్ ఉంటుంది కదా, గెస్ట్ వచ్చి పడుకున్నాడు అనుకో, వాళ్ళ మ్యాంగనీస్ ఎస్టికం అనుకో, ఎంబడి వాళ్ళకి ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. ఆ డస్ట్ ఆఫ్ ది పిల్లో వల్ల ఆయాసం వచ్చే కూడా ఇది ఎక్సలెంట్ రెమెడీ. అయితే మామూలుగా ఆయాసం, ఆస్తమా ఆస్తమా పేషెంట్లు ఎవరికైనా సరే పడుకుంటే ఎక్కువ అవుతాయి ఆయాసం, వాళ్ళు పడుకోలేరు. ఇట్ ఈస్ కామన్ సిమ్టమ్ ఫర్ ది ఆస్తమా. కానీ మ్యాంగనమెస్టికం వాళ్ళకి ఏంటి అంటే పడుకుంటే బాగుంటుంది. అలాంటి వాటిలో మాత్రం ఎక్సలెంట్ రెమెడీ, గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లాంటి మొడాలిటీ, కాంట్రాక్ట్ మొడాలిటీ దొరికిందంటే మాత్రం మనకు ఖచ్చితంగా పనిచేసి తీరుతుంది. నెక్స్ట్ పార్కిన్సన్స్ లో కూడా ఇది చాలా కామన్ కామన్ ఏమంటారు దాన్ని, ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ రెమెడీ సూటెడ్ ఫర్ ది పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్. పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ చాలా మంది వాడతారు, నేనైతే వాడలేదు కానీ చాలా మంది వాడతారు దీన్ని. వర్టిగో, కాళ్ళు చేతి ఇట్లా ఇట్లా వనకడం, కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మైండ్, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. పార్కిన్స్ డిసీజ్ లో స్పెసిఫిక్ రెమెడీగా మ్యాంగనమ్ ఎస్టికేట్ చాలా మంది వాడతారు. నెక్స్ట్ కాల్కేనియస్ పర్ అంటే గుర్రమూతి అంటారు దాన్ని, అంటే వెనకాల హీల వెనకాల ఎముక వాచి ఉంటది అనమాట, కాల్కేనియస్ పర్ అంటారు. అలాంటి వాటిలో కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. రాన్యుల్ ఆఫ్ మౌత్ ట్యూమర్ బిలో ద టంగ్, అప్పర్ పైలట్, ఇక్కడ అక్కడ పైలట్ అంటే ఇక్కడ నోట్లో పైన అంగిలికి అక్కడ వచ్చే ట్యూమర్ లో కూడా ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది క్రాన్స్ డిసీజ్ లో కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకు చెప్పండి? ఇట్ ఈస్ ద యాంగ్జైటీ రెమెడీ. యాంగ్జైటీ విపరీతంగా ఉంటుంది. ఎంత యాంగ్జైటీ ఉంటుంది అంటే అసలు దే కాంట్ ఫీల్ బెటర్ ఎక్సెప్ట్ వెన్ లయింగ్ డౌన్. పడుకుంటే మాత్రం అన్ని పోతాయి. అట్లా అందుకని ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ కానీ క్రాన్స్ డిసీజ్ లో కానీ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రెమెడీ. అయితే ఇందులో మీకు కావాల్సిన సూటబుల్ పర్టికులర్స్ ఏంటంటే రమ్లింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది, అంటే గుడగొడగొడ అని వచ్చి మోషన్ పోతుంది. ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఎప్పుడు వచ్చినట్టు ఉంటాడు, గుడగొడ అనిపించి మోషన్ పోతాడు. ఈ సిమ్టమ్ ఉండి ఐబిఎస్ ఉంటే అయిన తర్వాత మిగతా మొడాలిటీ సరిపోతే ఇది ఎక్సలెంట్ గా పనిచేస్తుంది క్రాన్స్ డిసీజ్ లో. నెక్స్ట్ స్కిన్ కి వచ్చేసరికి విపరీతమైన ఇచ్చింగ్ ఉంటుంది, విపరీతమైన ఇచ్చింగ్. అట్లా అటువంటి వాటిలో మనకు మ్యాంగనమ్ ఎస్టికం 6C కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ యూసేజ్ ఫర్ ది మ్యాంగనమ్ ఎస్టేట్ ఏంటి అంటే మడ్ సోర్, బురద పుండు అంటారు తెలుగులో. ఎక్కువ మటుకు మనకు కరిగేట్లు అంట, మా సైడ్ అయితే కరిగేట అంటే వరి చేలు ఉంటాయి కదా, ప్యాడీకి ఎక్కువ మటుకు నీళ్ళలో అట్లా అట్లా తడిసి ఉంటారు. వాళ్ళకి రుస్టాక్స్ తో పాటుగా, రుస్టాక్స్ ఎంత బాగా పనిచేస్తుందో ప్యారలల్ గా మ్యాంగనమ్ ఎస్టేట్ కూడా అంత బాగా పనిచేస్తుంది. జవహర్ సార్, వి యూస్ టు గివ్ ఫర్ మడ్సోర్ రుస్టాక్స్ మోస్ట్లీ. Okay, okay, okay. Because of wetting of the soil and body pains, all will covered by the rustax. But Another parallel, one symptom, sir. Another one symptom I forgot to tell. sir, It is very interesting symptom actually. One time myself and one of the senior doctor, we are traveling from my native to Chennai, okay, the night train. At that time, nearby us, it is that in that AC compartment, one fellow is passing flatters like anything. He is sleeping, but that loud flatters like anything means every 15 minutes on 20 minutes once he is passing like anything, and he makes us disturbing sleep. yeah, And that Dr. Suresh, he told me, sir, this is Mangana masticum flatus, like that. And I tried in my clinic also with that those who are having a lot of flatus in that due to gastric imbalance.
gastric disturbance, lot of flatus passing nature. Mangana masticum works very well. 30 single dose. Yeah. It works very Okay. well because I cannot able to forget that incident. So only I remember that Thank you. I told Thank you. you. Good I shared application. with you Good application. because he never allowed us to sleep. Okay. I am in the upper berth and the Dr. Suresh in the lower berth. And he is saying, this fellow is making a lot of nuisance like that. And he is sleeping like anything. He Yeah. doesn't know anything. Uh, because That in I want to share. Manganevesticum, also, Yeah, also this much of gastric complaints, he is sleeping very nicely. sleeping. Yeah, without anything. He Uh, makes others not to sleep. yeah. ఓకే థ్యాంక్ యూ. Okay, ఒక thank ఒక you. ఇంకో చిన్న బురద పుండు మట్సోర్ అంటారు మామూలుగా వ్యవసాయంలో రైతులు ఎక్కువ నీళ్ళు బురదలో ఆడుతుంటారు కదా, వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి వచ్చే స్కిన్ సోర్ అంటే పాదాల వేర్ల మధ్యలో తెల్లగా చీకిపోయినట్టు అవుతాయి అంటారు దాన్ని. యాక్చువల్ గా మా లాంగ్వేజ్ చీకిపోయినట్టు అవుతాయి అంటారు. వాటికి మ్యాంగనమ్ ఎస్టికం 30 ఒక డోస్ ఇస్తే ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ వస్తుందని చెప్తున్నారు జవహర్ సార్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ వరిసిపోవడం అంటారు కదా సార్ మాస్టర్ సార్ గారు. ఏంటండి? వరిసిపోవడం అంటారు కదా, వరిసిపోవడం అంటారు కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ వర్చిపోవడం ఉంటుంది దాన్ని కూడా అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకో జవహర్ సార్ డాక్టర్ సురేష్ అని ఇద్దరు రైల్లో ప్రయాణం చేస్తుంటే ఒక ఆయన 15 నిమిషాలకు ఒకసారి గాలి గట్టిగా కింద నుంచి పిత్తులు ఒకటే పిత్తులు ఆ, అయిన తర్వాత ఆయన మాత్రం కంఫర్ట్ గా పడుకున్నాడు. ఆయన చూసి డాక్టర్ సురేష్ గారు సార్ ఇది మ్యాంగనమ్ ఎస్టికం అని చెప్పిన తర్వాత చాలా కేసెస్ లో ఇలా లౌడ్ ఫ్లాటస్ ఉండి అంటే ఒకటే పిత్తులు పోతా ఉండి విపరీతమైన ఏసీ కంపార్ట్మెంట్ కంప్లీట్ క్లోజ్ ఉంటుంది అది. అందులో ఇక ఎక్కడ పోతే గాలి అప్పుడు మ్యాంగనమ్ ఎస్టికం ఇస్తే మీకు చాలా బాగా పనిచేస్తుందని చెప్పారు డాక్టర్ జవహర్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ జవహర్ సార్. రియల్లీ వి ఎంజాయ్డ్ యువర్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Now I am requesting Dr. Vinay from Ongole. గుడ్ మార్నింగ్ మిత్రులందరికీ. Thank you. ఆడిబుల్ క్లియర్ గా ఉందా? Clear. ఓకే అండి. చాలా హ్యాపీగా ఉంది మళ్ళీ అందరినీ కలుసుకున్నందుకు. ఈ రోజు సెషన్ లో డిస్కస్ చేసుకునే రెమెడీ నేను క్లినిక్ లో చాలా తక్కువ వాడిన రెమెడీ. సో నా క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దీనిలో తక్కువ, బట్ పని చేసిన చోట బాగానే పనిచేసింది. కొన్ని చోట్ల నా అప్లికేషన్ సరిగా లేదని నాకు తర్వాత అర్థమైంది. సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. మ్యాంగనమ్ అనేది ఒక మ్యాంగనీస్, ఇట్స్ ఎ మెటల్. సో ఇట్స్ ఎ సాఫ్ట్ మెటల్. సో ఈ పాయింట్ మనం మైండ్ లో పెట్టుకుంటే మ్యాంగనమ్ అస్టికం కాన్స్టిట్యూషనల్ గా అవసరమయ్యే వాళ్ళు ఎట్లుంటారు రఫ్ గా మనకు ఐడియా వచ్చేది. ఎనీ మెటల్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్, ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ వాళ్ళు బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు. అండ్ దేర్ బోన్స్ ఆర్ స్టర్డీ అండ్ లాంగ్, థిక్ బోన్స్ ఉంటాయి. అండ్ దే ఆర్ హార్డ్ వర్కర్, చాలా హార్డ్ వర్కర్స్ గా ఉంటారు. సో మ్యాంగనమ్ టిపికల్ గా అవసరమైన వాళ్ళు ఎట్లుంటారంటే దే ఆర్ హార్డ్ వర్కర్స్, లీన్, థిన్, టాల్, అండ్ బోన్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. అండ్ కీనోట్ ఆఫ్ మ్యాంగనమ్ ఈజ్ రైజ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్. సో చాలా చిన్న కండిషన్ నుంచి చాలా డౌన్వర్డ్ కండిషన్ నుంచి వాళ్ళు పైకి ఎదుగుతారు జీవితంలో. అది చాలా రెమెడీస్ లో ఉంటుంది. బట్ మ్యాంగనమ్ లో ఏంటి స్పెషల్? సపోజ్ టేక్ ప్లాటినా, టేక్ నక్స్వామికా, టేక్ లైకోపోడియం, వీళ్ళందరూ దే ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. సో వాళ్ళ తెలివితేటలతో, వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ తో, వాళ్ళ క్రియేటివిటీతో వాళ్ళు త్వరగా జీవితంలో పైకి రాగలరు. మ్యాంగనమ్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. మ్యాంగనమ్ ఇస్ నాట్ బార్న్ విత్ గిఫ్ట్స్. సో కానీ డ్యూ టు దేర్ షీర్ హార్డ్ వర్క్, వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ చేసి విషయాలు కొత్తగా నేర్చుకుని ఎక్కడో చోట శిక్షరికం చేసి వాళ్ళు తర్వాత జీవితంలో పైకి ఎదుగుతారు. అంటే బిజినెస్ చేత కాదు, బిజినెస్ పెట్టి నష్టపోతారు. కానీ మళ్ళీ ఎవరి దగ్గరకన్నా వెళ్ళి బిజినెస్ లో ట్రైనింగ్ తీసుకొని వాళ్ళు బిజినెస్ పెట్టి దే మేక్ ఇట్ ఎ సక్సెస్ విత్ దేర్ డిసిప్లిన్ అనమాట. దీనికి అండ్ మ్యాంగనమ్ సక్సెస్ ఇస్ అవుట్ స్టాండింగ్. మనం మ్యాంగనమ్ ని బాగా మంచి సోరో సైకోటిక్ స్టేజ్ లో చూస్తే వీ థింక్ దట్ హీఈస్ ఫాస్ఫరస్, వీ థింక్ దట్ హీఈస్ కాస్టికం, అలా ఉంటారు. ఎందుకంటే అంత బాగా మంచి ప్లీజింగ్ ప్లెజెంట్ పర్సనాలిటీగా ఉంటారు. సో మీకు
క్లియర్ గా అర్థం కావాలంటే బ్రియాన్ ట్రేసీ అనే ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ స్పీకర్ ఉన్నారు. బ్రియాన్ ట్రేసీ, బిఆర్ఐఏఎన్ టిఆర్ఏసివై. ఆయన చూస్తే మనకి మ్యాంగనం ఎట్లుంటారో అర్థమైపోతుంది అనమాట. హీస్ టిపికల్ మ్యాంగనం. ఆయన కూడా హై స్కూల్లో బాగా ఫెయిల్ అయ్యాడు. చిన్నప్పుడు చదువులో చాలా జీరోగా ఉన్నాడు. చిన్నప్పుడు కూలి పనులు చేసుకుంటూ హోటల్లో పని చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. తర్వాత ఇది కాదు లైఫ్ ఉండాల్సిన విధానం అని అర్థమై కొద్ది కొద్దిగా అన్ని విషయాలు నేర్చుకుంటూ తర్వాత ఆయన ఎట్లా తయారయ్యాడంటే, ఆయన ఒక స్పీచ్ ఇచ్చాడంటే 60,000 మంది 70,000 మంది స్టేడియంస్ లో గ్యాదర్ అవుతారు అనమాట. అంత ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ స్పీకర్ ఆయన. పర్సనల్ గ్రోత్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కి అలా తయారయ్యాడు అనమాట. ఈ రోజుకి ఆయన నెట్వర్క్ కొన్ని 100 కోట్లు ఉంటది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మ్యాంగ్నమెస్టిక్. సో మ్యాంగ్నమెస్టికం క్లియర్ గా ఒక నేనైతే పాథలాజికల్ గా ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు. మెంటల్ సింటమ్స్ బేస్ చేసుకుని ఇవ్వాల్సి వచ్చింది, నాకు ఈ నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి. సో మ్యాంగనం ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది యాంగ్జైటీ. మ్యాంగనం అంటే యాంగ్జైటీ లైక్ ఆర్సెనిక్, అండ్ దేర్ యాంగ్జైటీ ఇస్ బెటర్ బై లయింగ్ డౌన్. ఆర్సెనిక్ లో బెటర్ బై లయింగ్ డౌన్ ఉండదు. అదొక్కటే ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. రెండోది, మ్యాంగనం అలర్జిక్ టు డస్ట్. డస్ట్ అలర్జీస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఫస్ట్ గా డస్ట్ తుమ్ములు వచ్చేస్తున్నాయి, డస్ట్ తగిలితే ఆయాసం వచ్చేస్తుంది, డస్ట్ తగిలితే దగ్గు వస్తుంది, ఇట్లాంటి కంప్లైంట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆలోచించేది ఆర్స్ ఒకటి, బ్రోమియం ఒకటి, ఇట్లాంటి డ్రగ్స్ ఆలోచిస్తాం. వీటితో పాటుగా కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మ్యాంగనం. మ్యాంగనం స్పెసిఫిక్ ఫర్ అలర్జీ టువర్డ్స్ ఫెదర్, అలర్జీ ఫర్ ఫెదర్. సో ఏదైనా ఈకలు, పక్షులతో డీల్ చేసే ఎనీ పౌల్ట్రీ ఏదైనా ఫెదర్ డస్ట్ తగిలిందంటే మాత్రం సివియర్ అగ్రివేషన్ ఉంటుంది. ఇది మ్యాంగనంలో. స్లైటెస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ఫెదర్ టు మేక్ ఆ సివియర్ అలర్జీ ఆర్ ఆస్మా. నెక్స్ట్, అర్టికేరియల్ ర్యాష్. విపరీతమైన ఒళ్ళంతా దద్దుర్లు వచ్చేసే ర్యాష్లు, ఈ అలర్జీలు, సివియర్ అలర్జీ. మామూలు మందులకి లొంగవు. రుస్టాక్స్ వేసినా తగ్గదు, అపి చేసినా తగ్గదు, ఆర్స్ వేసినా తగ్గదు, ఇట్లాంటి లొంగని జబ్బులు. సో ఇక్కడ కీనోట్ ఏంటంటే అర్టికేరియా విత్ ఇచ్చింగ్ అగ్రివేటెడ్ బై పర్స్పిరేషన్. సో ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్న చోట కూడా మ్యాంగనమెస్టికం బాగా పనిచేస్తుంది. సో బ్రీఫ్ గా మ్యాంగనం ఎట్లా ఉంటాడో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తున్నాను. యాజ్ ఎ చైల్డ్, మ్యాంగనం ఈజ్ వెరీ అఫెక్షనేట్ అనకూడదు, వెరీ హెల్ప్ఫుల్, వెరీ కైండ్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్, వెరీ డిలిజెంట్, అండ్ child goes out of way to help their parents or to please their teachers. ఇంక రోజు రాగానే క్లాస్ రూమ్ లో బ్లాక్ బోర్డ్ క్లీన్ చేసేస్తాడు. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎవరికైనా హెల్ప్ అవసరం చేస్తాడు. పెద్దవాళ్ళు ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. అమ్మకి నాన్నకి హెల్ప్ చేయడానికి ముందు ఉంటాడు. బికాస్ హీ వాంట్ టు బి ప్యాటెడ్ ఆన్ బ్యాక్. వాడిని వీడు గుడ్ బాయ్ అనిపించుకోవాలని తపన ఉంటుంది. అదే పెద్దవాడు అయ్యాడు, ఎంప్లాయీ, వాడు కంపెనీలో గుడ్డు చాకరీ చేస్తుంటాడు. ఎందుకంటే వాడు మంచి ఎంప్లాయీ అనిపించుకోవాలి కంపెనీలో. అండ్ నాట్ ఫర్ ద గ్రోత్, ఏదో గబగబా ప్రమోషన్ కొట్టేద్దాం ఎట్లా కాదు. వాడికి హీ నీడ్స్ అప్రిషియేషన్, వాడిని అప్రిషియేట్ చేయాలి. సో హౌస్ వైఫ్ ఉంది, మ్యాంగనం హౌస్ వైఫ్. ఇల్లంతా నీట్ గా పెట్టుకుంటుంది, క్లీన్ చేస్తుంది. వాళ్ళ అత్తగారు మామగారు ఎంత సతాయిస్తున్నా కూడా భరిస్తూ వాళ్ళకి సేవలు చేస్తుంటుంది. షీ ఎక్స్పెక్ట్స్ అప్రిషియేషన్ ఫ్రమ్ హస్బెండ్. సో ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్, దే వాంట్ టు బి అప్రిషియేటెడ్, జస్ట్ లైక్ పలాడియం లో కూడా అప్రిషియేషన్ డిజైర్ ఉంటుంది, మ్యాంగనం లో కూడా అప్రిషియేషన్ డిజైర్ ఉంటుంది. బట్ పలాడియం ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ లైక్ ఎ ప్రిన్సెస్, ఇమ్మాక్యులేట్ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ఉంటుంది. మ్యాంగనం లో అట్లా ఉండదు. దే ఆర్ ఆల్సో నీట్, బట్ పలాడియం అంతా ఇమ్మాక్యులేట్ గా ఉండదు. నెక్స్ట్, మ్యాంగనం ఈజ్ వెరీ ఓపెన్, ఫ్రెండ్లీ, సింపాథెటిక్, అడాప్టబుల్, హెల్ప్ఫుల్, అండ్ కండిషన్ తగ్గట్టుగా అడాప్ట్ అవుతుంటారు. ఈ సింపాథెటిక్ ఎంత రేంజ్ లో ఉంటుందంటే, హారబుల్ సాడ్ స్టోరీస్ అఫెక్ట్ ప్రొఫౌండ్లీ అనే రూబ్రిక్ తీసుకుంటే మ్యాంగనమెస్టికం దానిలో 3 మార్క్స్ లో ఉంటుంది. సో ఏదైనా ఎవరికైనా జరిగింది, వాళ్ళు బాగా ఏదైనా దారుణం జరిగిందని వింటే వెంటనే వాళ్ళ హెల్త్ పాడవుతుంది, అంతగా దే ఆర్ అఫెక్టెడ్ బై సాడ్ స్టోరీ. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కీ. సార్ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్. ఇది ఏంటి? హారిబుల్ సాడ్ స్టోరీస్ అఫెక్ట్ ప్రొఫౌండ్లీ. ఓకే, ఎందుకంటే హారిబుల్ సాడ్ స్టోరీస్ అఫెక్ట్ ప్రొఫౌండ్లీ. ఈ రూబ్రిక్ తో నేను ఎంటర్ అయ్యి క్యూర్ అయిన కేసులు ఉన్నాయి బాగా. ఓకే, టిపికల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ల్యాక్స్ మ్యాంగనమ్స్ అంతా కూడా మనకు వచ్చేది దే ఆర్ ఇన్ ఐదర్ సోషల్ వర్కర్, ఈ ఎన్జిఓలో పనిచేస్తూ సమాజ సేవ చేయడము,
లేదా సోషల్ సర్వీస్ చేసుకుంటుండడం, లేదా నర్సులు, ఇట్లాగా పబ్లిక్ సెక్టర్ లో ఎక్కువ మందికి హెల్ప్ చేసే జాబుల్లో మనం మ్యాంగనస్ ఎక్కువ చూస్తాము. ఓకే, సో దే ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు నీడ్స్ ఆఫ్ అదర్స్. వేరే వాళ్ళ అవసరాలు, ఆ, వాళ్ళకి బాగా ఇతరుల అవసరాలను గమనించి వాళ్ళని కేర్ తీసుకుంటుంటారు. అండ్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ బిజీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అదర్స్. కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి, అనాథ శరణాలయాలు, వృద్ధాశ్రమాలకి గుప్తదానాలు చేయడానికి, వీటికి వీళ్ళ కెపాసిటీలో వాళ్ళు చేసేది నర్స్ పనే కావచ్చు, అయినా కూడా నెల నెల పోయి ఒక 100 రూపాయలు 500 ఇచ్చేసి వస్తుంటారు వాళ్ళు ఎవరికి తెలియకుండా. దట్ ఈస్ మ్యాగ్నమ్. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే దే ఆర్ ఫ్రెండ్లీ, అవుట్ స్పోకెన్ లైక్ ఫాస్ఫరస్, అండ్ దే ఆర్ హెల్పింగ్ అండ్ సింపాథిక్ లైక్ కాస్టికం. రెండు ఇనిమికల్స్. ఫాస్ఫరస్ లాగా ఉన్నారు, కాస్టికం లాగా కూడా ఉన్నారు. రెండు ఇనిమికల్స్. సో ఫాస్ఫరస్ ఇచ్చాము, పని చేసి నెక్స్ట్ ఏమో కాస్టికం సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి, ఇవ్వకూడదు. ఇదేంట్రా అనుకున్న సందర్భాల్లో నాకు మ్యాంగనోస్టికం చాలాసార్లు హెల్ప్ అయింది. సో దే ఆర్ లైక్, ఎందుకంటే ఫాస్ఫరస్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, కాస్టికం సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటాయి మ్యాంగనంలో. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యాంగనమ్స్ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు మ్యూజిక్. ఇది ఎందుకు అనేది మళ్ళీ చెప్తాను. దే ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ వరీస్, ఫుల్ ఆఫ్ కేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక కామన్ హెడేక్ కార్బోవిజ్ లాగా, కాస్టికం క్యాక్టస్ లాగా వీళ్ళకి లైక్ హెడేక్ లైక్ ఏ బ్యాండ్ అరౌండ్ హెడ్ ఉంటుంది. ఇది కూడా కొన్నిసార్లు క్లినిక్ లో వెరిఫై అయింది. సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా మ్యాంగనో వాడికి పెత్తాలజీ ఎట్లా వస్తుంది. సార్ ఒక 2 minutes ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాను ఈరోజు, కొద్దిగా మ్యాటర్ ఎక్కువ ఉంది. ఇది మ్యాంగనం పెథాలజీ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది మనం చూసాం. ఇప్పుడు మ్యాంగనం ఏంటి, వెరీ హెల్ప్ఫుల్, లవింగ్, కేరింగ్ పర్సనాలిటీ. వాడు అందరికి సహాయం చేయడంలో ముందుంటాడు. ఎంత పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ఉన్నాడు, జబ్బులు రాకూడదు కదా. ఓకే, జబ్బులు రావు వాడు పాజిటివ్ గానే ఉంటే. బట్ వాడికి ఏంది వెనకాల అప్రిషియేషన్, డిజైర్ అనే ఒక నెగటివ్ పాయింట్ ఉంది. వాడిని అప్రిషియేట్ చేయకపోతే మ్యాంగనం గెట్స్ హర్ట్. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వాడి కష్టాలు. వెన్ దే ఆర్ నాట్ అప్రిషియేటెడ్, ద నెగటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ మ్యాంగనం స్టార్ట్. ఓకే, లైక్ పలాడియం కూడా అంతే. వెన్ దే ఆర్ నాట్ అప్రిషియేట్, పలాడియం కంప్లైంట్ స్టార్ట్. ఓకే, ఇఫ్ హర్ట్, వాళ్ళు హర్ట్ అయ్యారు, ఏమవుతారు, ఫస్ట్ దే విత్డ్రా, అవాయిడ్ పీపుల్. వాడిని అప్రిషియేట్ చేయలేదు, వాడు నెగ్లెక్ట్ చేశారు, వాడు ముందు హర్ట్ అయిపోయి ఎవరితో మాట్లాడడం మానేస్తాడు, అండ్ అవాయిడ్స్ పీపుల్, మనుషులతో కలవడం మానేస్తాడు. మెల్లిగా ఏమవుతుంది, ఇట్ లీడ్స్ ఇన్ టు కంపెనీ అవర్షన్ టు. సో జనాలు ఎవరు ఉండడం నచ్చదు. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లోలీ కంపెనీ అవర్షన్ టు, ఎవరితో ఉండడం ఇష్టపడదు. మెల్లిమెల్లిగా ఎవరన్నా ఉన్నా కూడా ఇష్టపడదు. ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అదర్. నేను చెప్పేవన్నీ కూడా రూబ్రిక్స్ అండి, ఒక్కొక్క రూబ్రిక్ చెప్పుకుంటూ కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. ఓకే, కంపెనీ అవర్షన్ టు నుంచి ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అదర్స్ అగ్రివేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అదర్స్ అగ్రివేషన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏంది, టాక్ ఆఫ్ అదర్స్ అగ్రివేషన్. అంటే ఎవరైనా కనీసం మాట్లాడుతున్నా నచ్చదు, వాడికి బాగాలేదు, డిప్రెషన్ ఉన్నాడు, ఎవరి నుంచి మాట్లాడే కసురుతుంటాడు వాడు. ఓకే, అండ్ టాకింగ్ ఆఫ్ అదర్స్ కాదు యాంగర్ లైక్ నేట్రమూర్. ఓకే, అండ్ వాడి మొహం ఎట్లా తయారవుతుంది, అంత ప్లెజెంట్ గా, అంత ప్రశాంతంగా ఉన్న వాడి మొహం కాస్త స్లోలీ దెర్ ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఫ్రౌన్ ఆన్ ద ఫేస్ అండ్ బిట్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆన్ ద ఫేస్. ఓకే, మెల్లిగా దే బిగిన్ టు హోల్డ్ గ్రెడ్జెస్. అన్ఫర్గివింగ్ అనే రూబ్రిక్ లో మ్యాంగనోస్టిక్ ఉంటుంది చూడండి. ఓకే, సో ఎవడన్నా వాడిని బాధ పెట్టాడు, వాడిని వదలడు. అంటే వదలంటే వాడిని హింసించడు, రివెంజ్ తీసుకోడు, నాట్ రివెంజ్ఫుల్, బట్ దే డోంట్ ఫర్గివ్. వాడు సారీ చెప్పినా ఫర్గివ్ చేయడు. అన్ఫర్గివింగ్, దట్ ఈస్ మ్యాంగనోస్టిక్. సో ఇట్లాంటి యాటిట్యూడ్ నుంచి మెల్లిగా ఏమైపోతుంది, వాడు అంత ప్రెజెంట్ గా అందరికి సేవ చేస్తున్నాడు, ఇట్లా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయినాడు, మెల్లిగా ఏమవుతాడు, రెస్ట్లెస్ అయిపోతాడు. ఓకే, రెస్ట్లెస్నెస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కామన్ ఫీచర్ ఆఫ్ మ్యాంగనం. నెక్స్ట్ దిస్ లీడ్స్ ఇన్ టు సాడ్నెస్ అండ్ డిప్రెషన్. ఓకే, సాడ్ గా, డిప్రెసివ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాంగనమ్స్ హు కమ్ టు క్లినిక్ ఆర్ అట్ దిస్ స్టేజ్. సో మన క్లినిక్ వచ్చే మ్యాంగనమ్స్ ఎక్కువ క్రానిక్ డిసీజ్ వచ్చే మ్యాంగనమ్స్ ఈ స్టేజ్ లో వస్తారు. ఓకే, ఎందుకు అవుతుంది ఇది చెప్తాను, కానీ సాడ్నెస్ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్. సో ది సాడ్నెస్ ఈజ్ అమిలేటెడ్ బై సాడ్ మ్యూజిక్. దిస్ ఈజ్ కీ నోట్ ఆఫ్ మ్యాంగనం. ఓకే, ఆ సాడ్ మ్యూజిక్ అమిలేట్ అవుతుంది, నేట్రమూర్ లాగే ఉంటుంది. ఓకే, దే కెనాట్ టేక్ జోక్స్. వాడు జోక్స్ వేసినా లేదా పక్కన వాడు నవ్వినా వీడు తట్టుకోలేడు, వాళ్ళు నవ్వుతున్నా వీడికి కోపం వచ్చేస్తుంటారు వాడు. ఓకే, అండ్ ఈ డిప్రెషన్ లో నుంచి మెల్లిగా ఏమైపోతారు, క్యాప్రీషియస్ అంటే డిజైర్స్ మెనీ థింగ్స్, డిజైర్స్ ఫుల్ ఆఫ్ అనే రూబ్రిక్ లో మ్యాంగనం ఉంటుంది. చాలా కావాలి వాడికి. ఏం కావాలంటే నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, ఏదేదో అడుగుతూ ఉంటాడు. నాకు అది తెచ్చిపెట్టలేదు, నాకు అన్నం పెట్టలేదు, నాకు దోశ ఇవ్వలేదు, నాకు చట్నీలకు ఉప్పు లేదు, ఏదో కంప్లైంట్ ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళకి ఇచ్చాము, నాకు సపోజ్ పిజ్జా కావాలంటుంది పాప, ఇచ్చాము, నాకు వద్దు అని తోసేస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్యాప్రీషియస్నెస్ విచ్ ఇస్ సీన్ ఇన్ చామమిల్లా అండ్ సినా.
Chamomile and Cinnala ఏంటి? Because of their irritability, they are capricious. Whereas in Manganum, because of their sadness and depression, they are capricious. Okay? ఏమి వద్దనిపిస్తామట. Slowly, loss of memory, forgetfulness, ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ లాస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. లాస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఓవర్ మైండ్ అండ్ బాడీ. లాస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఓవర్ మైండ్ ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం. ఓకే, వాడికి ఏం కావాలో వాడికి అర్థం కాదు, వాడికి ఏం చేయాలో వాడికి తెలియదు, వాడికి మనుషులు కావాలో వద్దా కూడా అర్థం కాదు. అండ్ స్లోలీ ఆ మైండ్ మీద కంట్రోల్ పోయి లాఫింగ్ అండ్ వీపింగ్ ఆల్టర్నేటింగ్లీ ఇట్లాంటివి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇన్వాలంటరీ లాఫింగ్ అండ్ వీపింగ్ ఇన్వాలంటరీ ఇవి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఫిజికల్ గా కంట్రోల్ లాస్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది? స్లోలీ ది గెయిట్స్ బికమ్ స్టాగరింగ్. నడిచేటప్పుడు స్టాగరింగ్ గెయిట్ ఉంటుంది. చేతులు కూడా ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వవు. నడిచేటప్పుడు మన చేతులు మూవ్ అవుతుంటాయి కదా, వీళ్ళకి చేతులు మూవ్ అవడం ఆగిపోయి వాడు నడుస్తుంటాడు, చేతులు మూవ్ అవ్వకుండా అట్లే ఉండిపోతుంది, హ్యాంగింగ్ అయిపోతుంటాయి. అదేమన్నా స్టిఫ్ ఉన్నాయా? స్టిఫ్ ఉండవు. ఓకే, అండ్ గ్రాడ్యువల్ గా దేర్ ఇస్ ఎమాసియేషన్ ఎయిదర్ పార్షియల్లీ ఆర్ ఫుల్ టోటల్లీ. అంటే ఏదో ఒక బాడీ పార్ట్, ఒక చెయ్యో ఒక కాలు కడుపు ఇట్లా తొడల వరకు ఇట్లా ఎమాసియేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ సమ్ టైమ్స్ దేర్ ఇస్ టోటల్ ఎమాసియేషన్ అండ్ ఫర్దర్ లాస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఓవర్ నర్వస్ సిస్టమ్. అండ్ మ్యాంగనోలో ఒక రూబ్రిక్ ఏంటంటే కెనాట్ వాక్ బట్ రన్. వాడు నడవాలంటే కష్టపడుతుంటాడు, రన్ చేయాలంటే కొద్దిగా స్పీడ్ నడుస్తాడు, రన్ చేయగలవాడు. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటి? దే ఆర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ స్లోలీ ప్రోగ్రెసివ్ సిఫిలిటిక్ పారాలసిస్. ఓకే, పార్కిన్సోనిజం అంటాం. సో పార్కిన్సోనిజం ఎర్లీ స్టేజెస్ లో నాకు మ్యాంగనోమ్స్ ఏమైనా మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయంటే పార్కిన్సోనిజం లో నిజంగా చెప్పాలంటే. ఓకే, పార్కిన్సోనిజం ఎర్లీ స్టేజెస్ లో మ్యాంగనమ్ చాలా సార్లు పేషెంట్లను బయటపడేసింది. ఓకే, వాళ్ళు కిరుకు మళ్ళీ వెజిటబుల్ మొత్తం పార్కిన్సన్ డెవలప్ అయిన తర్వాత పెద్ద హెల్ప్ జరగలేదు. కానీ వెన్ వి రియాక్టెడ్ ఇన్ రైట్ టైం, కరెక్ట్ టైంలో మ్యాంగనమ్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇట్ వర్క్ వండర్స్. ఓకే, సో సిఫిలిటిక్ స్టేజ్ ఆఫ్ మ్యాంగనమ్ ఏంటంటే డీజనరేషన్ ఉంటుంది. డీజనరేషన్ ఆఫ్ లివర్, ఫ్యాటీ డీజనరేషన్ ఆఫ్ లివర్ ఉంటుంది. బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ లో డీజనరేషన్ ఉంటుంది. అండ్ వర్టిగో మ్యాంగనమ్ లో ఇంకొక కీ ఫీచర్ ఏంటంటే ఈ పారాలసిస్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే వర్టిగో ఉంటుంది. సెన్సేషన్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ ఫార్వర్డ్, ఫాలింగ్ రైట్ సైడ్ రెమెడీస్ వేరే, ఫాలింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రెమెడీస్ వేరే, సెన్సేషన్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ బ్యాక్ సైడ్ రెమెడీస్ వేరే. ముందుకు పడిపోతున్నటువంటి రెమెడీస్ లో వన్ ఆఫ్ ద కీ రెమెడీస్ మ్యాంగనమ్. ఓకే, వాళ్ళు కూర్చున్నా నిలబడ్డా, పడుకుంటే ఉండదు, నడుస్తుంటే ఉండదు, కూర్చున్నా నిలబడ్డా వాళ్ళకి సెన్సేషన్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యాంగనమ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కీ రెమెడీస్ ఇన్, మన ఇందాక జవహర్ సార్ కూడా చెప్పారు, ఈఎన్టీ రెమెడీస్. సో జలుబులు, చెవుల అఫెక్షన్, నోస్ అఫెక్షన్, చెవుల అఫెక్షన్, క్రానిక్ కాఫ్, ఎవ్రీ కోల్డ్ సెటిల్స్ ఇన్ చెస్ట్. ఓకే, సో మనం ఇది ఆ రేంజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ అనమాట. ఎందుకంటే మ్యాంగనమ్ క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ లో, బ్రాంకియక్టైటిస్ లో, న్యూమోనియాస్ లో ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా హెల్ప్ ఇచ్చింది. ఓకే, క్రానిక్ కండిషన్స్, అక్యూట్ ఫేజెస్ లో నేను మ్యాంగనమ్ ఇవ్వలేదు, ట్రై చేయలేదు, సో నేను అంత చెప్పలేను దాని గురించి. ఓకే, ఇంకొక కీ సిమ్టమ్ ఆఫ్ మ్యాంగనమ్ ఏంటంటే కోయర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్. ఇందాక జవహర్ సార్ భలే చెప్పారు ఒకటి, పాసింగ్ ఫ్లాటస్ ఇన్ స్లీప్, లౌడ్ ఫ్లాటస్ ఇన్ స్లీప్. ద ఫస్ట్ రెమెడీ ఇస్ అర్జెంటమ్ నేట్రికమ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, నిద్రలో ఫ్లాటస్ పాస్ చేసేవాడికి అర్జెంటమ్ నేట్రికమ్ బాగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ రెమెడీ ఇస్ మ్యాంగనమ్ అస్టికమ్ ఓన్లీ. ఓకే, అట్లాగే అర్జెంటమ్ నేట్రికమ్ కి మ్యాంగనమ్ కి ఇంకో కంపారిజన్ ఏంటంటే హోర్స్ వాయిస్ ఆఫ్ సింగర్స్. సో సింగర్స్ లో, స్పీకర్స్ లో క్లెర్గీమెన్ సోర్ థ్రోట్ ఇట్లాంటి వాటిలో మనం ఫస్ట్ అర్జెంటమ్ నేట్రికమ్ ఆలోచిస్తాం. ఆల్సో మ్యాంగనమ్ అస్టికమ్, ఇంకా జెల్సీమియం, ఆరమ్ ట్రైఫిలం, ఇవన్నీ సింగర్స్ లో వాళ్ళ గొంతు మారినప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యాంగనమ్ లో డ్రీమ్స్ స్పెసిఫిక్ గా ఉంటాయి. అంటే డ్రీమ్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ మాట్లాడుతున్నట్టు, డాక్టర్ ని కలిసినట్టు, అండ్ డాక్టర్ దగ్గర మందులు తీసుకుంటున్నట్టు. డ్రీమ్స్ ఆఫ్ రికన్సిలేషన్, అంటే ఎవరితో గొడవ పడితే మళ్ళీ వాడికి పోయి సారీ చెప్పినట్టు, వాడికి కలిసిపోయినట్టు, ఇట్లాంటి డ్రీమ్స్ వస్తుంది. డ్రీమ్స్ ఆఫ్ రికన్సిలేషన్. అండ్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ చేంజింగ్ టూ క్విక్లీ, పరిస్థితులు త్వరగా మారిపోతున్నట్టు చెప్పి, ఇవన్నీ మ్యాంగనమ్. ఓకే, సో ఫైనల్ గా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మ్యాంగనమ్ అనేది ప్రిస్క్రిప్షన్ కి ఇవ్వాలనుకుంటే క్రానిక్ కండిషన్స్ లో యూ విల్ హ్యావ్ టు స్టడీ దేర్ పాస్ట్ హిస్టరీ, వాళ్ళ పాస్ట్. ఎందుకంటే మనకు కనిపించే మ్యాంగనమ్ ఏమో చిరాకు పడుతూ, కోపడుతూ, విసుగ్గా, మనుషులు నచ్చడం లేకుండా కనిపిస్తుంటాడు. బట్ వాళ్ళ పాస్ట్ మనం చూసుకుంటే దెర్ ఈస్ జనరస్ నేచర్, హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంటుంది.
బెనవలెంట్ యాటిట్యూడ్, అందరికీ ఏం సహాయం చేద్దాం అనేటట్టుగా సహాయపడ్డ మంచి మనిషి ఉంటాడు పాస్ట్ లో. అండ్ సాడ్నెస్ ఈజ్ నాట్ సూపర్ఫిషియల్. వాళ్ళ సాడ్నెస్ ఏదో చిన్న చిన్న కారణాలకి ట్రిపుల్స్ వచ్చే సాడ్నెస్ కాదు, ఇట్ ఈస్ డీప్ డౌన్ ఇన్ దర్ హార్ట్. సో మ్యాంగనం ని ఇవ్వాలనుకుంటే మనం పాస్ట్ హిస్టరీ స్టడీ చేస్తే మనకి గుర్తొచ్చే రెమెడీస్ నాట్రమూర్, స్టాఫ్ సాగ్రియా, నైట్రిక్ యాసిడ్, ఇట్లాంటి రెమెడీస్ గుర్తొస్తాయి అనమాట. సో ఈ ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే మ్యాంగనం అస్టికమ్ క్లినిక్ ఇవ్వచ్చు. నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంతేనండి. క్షమించాలి, మ్యాంగనంతో నాకు పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఈ ఈ ఆస్పెక్ట్ లోనే ఉంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బిజీగా ఉన్నా కూడా టైం ఇస్తా అని చెప్పి ఖచ్చితంగా టైం ఇచ్చినందుకు సంతోషం. ఆయన తర్వాత మంచి వాల్యుబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పారు డాక్టర్ వినయ్ గారు, వారికి ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్, అవర్ వెల్ నోన్ ప్రాక్టీషనర్ అండ్ వెల్ నోన్ స్వీట్ లెక్చర్ కదా, మంచి లెక్చర్ మనకందరికీ పరిచయం. డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు వాళ్ళ యొక్క వాల్యుబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాల్సిందిగా మనం కోరుచున్నాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. సో థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య, అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ టు లిజన్ ఏ షార్ట్ లెక్చర్ ఆన్ మ్యాంగానం. సో అసలు ఫస్ట్ మ్యాంగానం గురించి ఒక చిన్న కథ చెప్పా. నేను బుజ్జి గారి దగ్గర పక్కన కూర్చుని కేసెస్ చూసే టైంలో నాకు ఫస్ట్ టైం ఈ మ్యాంగానం గురించి కొంత ఐడియా వచ్చింది. ఎందుకంటే అప్పుడు అంతకు ముందు మరి ఎగ్జామ్స్ లో రాసానేమో మరి తెలియదు, కానీ అది గుర్తులేదు. సో ఒక గర్ల్ కి మెన్సెస్ ఎస్టాబ్లిష్ కావట్లేదు, అంటే ఒకసారి వచ్చింది బట్ ఇంక తర్వాత సైకిల్ రావట్లేదు. సో ఫస్ట్ లో ఫ్యూ మంత్స్, ఒక 1 or 2 months వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఆ ఓకే ఇంకా చిన్నపిల్లే కదా అని. కాకపోతే తర్వాత ఏమైందంటే ఈ అమ్మాయి వెయిట్ గెయిన్ చేయట్లేదు. తర్వాత ప్యూబర్టీ ఆల్మోస్ట్ 1-2 years 15 years వచ్చినా మళ్ళీ ఆ సైకిల్ రాలేదు. సో ఆ కేసులో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం మ్యాంగానం 200 ఇచ్చారు మాస్టర్. సో నేను అప్పటికి మనకున్న నాలెడ్జ్ తో మనకు తెలిసిన 4-5 మందులు ఉంటాయి, అవే ఆలోచిస్తున్నాను. పల్స్టెల్ అంటే అమ్మాయి మెంటల్స్ కూడా కొంచెం పల్స్ ఉన్నాయి, కొంచెం హర్ట్ అవ్వడం, పేరెంట్స్ ప్రెషర్ చేయటం చదువు గురించి, ఇట్లా చూసుకుని నేను ఇగ్నీషియా, పల్స్టెల్లా, సెనీషియో ఇలా ఏదో ఇస్తారు మాస్టర్ అనుకున్నాను. కానీ చిత్రంగా మ్యాంగానమ్ను పట్టుకొచ్చారు ఆయన పిక్చర్ లోకి. సరే వెంటనే నేను చూసి ఇదేంటి మాస్టర్ మ్యాంగానం వేశారు అన్నాను నేను. అండ్ 90% ఆయన నోటి నుంచి ఏం చెప్పేవారు కాదు. మనకి ఏదైనా చెప్పదలుచుకుంటే, నేర్పదలుచుకుంటే అది అన్నయ్య కూడా తెలిసే ఉంటుంది. చదువు అనేవారు, కెంట్లో చదువు అనేవారు. చాలా ఒక్కొక్క 2-3 సంఘటనలో క్లార్క్ లో చదువు అనేవారు. సో సేమ్ ఆన్సర్, కెంట్లో చదువు అన్నారు. అయితే ఆ రోజు చదివాను. చదివిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది అనమాట ఎందుకు మ్యాంగానం వేశారు. సో అది వేసిన తర్వాత ఇంతకీ ఫాలో అప్ ఏంటంటే, అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 years ఆయన దగ్గరే ఉన్నాం కాబట్టి, ఒక తర్వాత ఫాలో అప్ లో ఒక 1 or 2 months కి అంటే రిపీట్ చేశారు మ్యాంగానం 200 ఎవ్రీ 2 weeks కి ఇచ్చారు, 2 months పాటు. ఒక 2 months అయ్యాక అమ్మాయికి మెన్సెస్ వచ్చింది. సో వండర్ఫుల్ ఫాలో అప్. అప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాను మ్యాంగానం. సో ఈ ఫస్ట్ క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మీరు బేస్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది దాని స్పియర్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎక్కడుంది అన్నది. సో రెట్రోస్పెక్టివ్ గా అసలు ఎలాంటి, ఇందాక వినయ్ గారు కూడా ఎలాంటి శరీర తత్వాలలో అసలు మ్యాంగానం ఆలోచించవచ్చు అనేది కూడా మనం ఇంకొక కేసు కూడా చెప్పుకుందాం. దానికి ముందు జస్ట్ ఒక 3-4 lines అసలు మ్యాంగానం పిక్చర్ ఎలా డెవలప్ అవుతుందంటే, యూజువల్ గా చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ ఉంటుంది మ్యాంగానంలో ఎర్లీ ఏజ్ నుంచే. ఎందుకంటే వీళ్ళు చాలా సప్రెషన్ ని అనుభవిస్తారు పేరెంట్స్ నుంచి. ఎందుకంటే వీళ్ళ తాలూకు మనస్సును అర్థం చేసుకోకుండా పేరెంట్స్ వీళ్ళని తోవేస్తూ ఉంటారు. అది అసలు ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ పడుతుందేమో మీరు ఆలోచిస్తే కేసెస్ లో. ఎందుకంటే వాడికి ఏమి ఇష్టమో వీళ్ళకి తెలియదు,
వాడెవడో పక్కవాడో లేకపోతే అక్క కొడుకో లేకపోతే ఇంకో అన్న కొడుకో ఏం చేస్తాడు, వాడు ఏదో యుఎస్ వెళ్ళిపోతాడు, మన కర్మగారి. ఇంకా అంతే, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు తోవేస్తూ ఉంటారు. వీడి మనస్సుకి ఏమి ఇష్టమో తెలుసుకోకుండా నువ్వు కూడా యుఎస్ వెళ్ళిపోవాలి, నువ్వు కూడా యూకే వెళ్ళిపోవాలి, లేకపోతే నువ్వు కూడా అంత అయిపోవాలి అనే ఒక ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ని మ్యాంగన్ నిజంగా చేస్తాడు కూడా. వాళ్ళు చాలా గుడ్ గుడ్ పీపుల్, ఇందాక సార్ కూడా చెప్పారు. చాలా బెనెవలెంట్ గా ఉంటారు, చాలా మంచి వాళ్ళు. వాళ్ళు ఎలా అయినా ఇచ్చేయాలనుకుంటారు, కానీ వీళ్ళ తాలూకు ప్రెషర్ బియాండ్ దట్ ఉంటుంది. అంటే నువ్వు చాలా ఎత్తుకెదిగిపోవాలి, నువ్వు చాలా ఇవి చేసేయాలి అవి చేసేయాలి అని వీళ్ళ తాలూకు మనస్సును అర్థం చేసుకోకుండా పేరెంట్స్ ప్రెషర్ చేయటం వల్ల యూజువల్ గా అలాంటి వాళ్ళల్లో మనకి మ్యాంగానం కంప్లైంట్స్ ఎక్కువగా కనబడుతుంటాయి. 1. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు అనుకోవచ్చు ఇదేంటండి చాలా మందుల్లో ఉంటుంది, ఇగ్నీషియా ఉంది, స్టాఫ్సేక్రియా ఉంది, యాసిడ్ ఫాస్ ఉంది, చాలా ఉంది. మీరు చూస్తే ఎక్కువ ఇగ్నీషియా, స్టాఫ్సేక్రియా ప్లాంట్ రెమెడీస్, యాసిడ్ ఫాస్ మినరల్ రెమెడీ, అది కూడా యాసిడ్. ఇగ్నీషియా స్టాఫ్సేక్రియాలో ఏంటంటే వాళ్ళు దాన్ని సెన్సిటివ్ గా తీసుకుంటారు. అంటే బాబోయ్ ప్రెషర్ పెడుతున్నారు, ఇక నిద్ర పట్టకపోవటం, రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ రావటం, టెన్షన్ పడిపోవటం, కాళ్ళు చేతులు దడదళ్ళాడిపోవటం, ఈ రకమైనటువంటి ప్లాంట్ డిస్క్రిప్షన్ అంతా ఉంటుంది మీరు ఇగ్నీషియాలో చూసినట్టయితే. లేదా స్టాఫిసేక్రియాలో చూసినట్టయితే, స్టాఫిసేక్రియా మీ అందరికీ తెలుసు. స్టాఫిసేక్రియాలో ఏంటంటే చాలా ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ప్రెషరు సప్రెషన్ ఎక్కువగా ఉండి వాళ్ళు బయటికి అనలేక మింగేస్తూ ఉంటారు, అన్ని కూడా లోపల దాచేసుకుంటూ ఉంటారు, కానీ చాలా రియాక్ట్ అవుతారు. ఎప్పుడో వన్స్ ఇన్ వైల్ వీళ్ళు గనక గట్టిగా అరుస్తారు అనమాట. ఆ రోజు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అయిపోయి వీడికి ఎంత కోపం ఉందా అనుకుంటాడు. కానీ రోజు జరిగే సంఘటనల్లో స్టాఫ్సేక్రియా రియాక్ట్ అవ్వరు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, స్టాఫ్సేక్రియా ఫస్ట్ సూపర్ క్లాస్ రెమెడీ అయినప్పటికీ కూడా దానికి చాలా ఈగో ఉంటారు, ఈగోయిస్టిక్ గా ఉంటారు స్టాఫ్సేక్రియా వాళ్ళు. అందుకని వీళ్ళకి ఏమనిపిస్తూ ఉంటుందంటే, ప్రతి విషయంలోనూ అవతల వాడు వీడిని హర్ట్ చేస్తున్నాడని వీడికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈవేళ పొద్దున్నే చంద్రమోహన్ అన్నయ్య నన్ను చూశాడు కానీ హాయ్ చెప్పలేదు అనేది వీడికి చాలా గొప్ప పెద్ద విషయం అనిపించేస్తూ ఉంటుంది. అయ్యి బాబు ఇలా చెప్పలేదా, లేదా మనం ఏదో చిన్న హెల్ప్ చేసాం వాళ్ళకి, వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు మనకి థ్యాంక్స్ చెప్పలేదు. ఇలా ప్రతి చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్, చిన్న చిన్నవి ఏదైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఇవే తిరుగుతూ ఉంటాయి, ఇవే తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ రోజు రాత్రి పొద్దున్న ఓ వారం రోజులు ఇంక దాని గురించే వాడు ఆలోచిస్తుంది. నిజంగా ఏ కాస్తో కోస్తో మెచ్యూరిటీ ఉన్నవాడు చూస్తే ఏమిటి అలా అందులో ఏముందిరా బాబు వీడు అంత రియాక్ట్ అయ్యాడు అనిపిస్తుంది. అలా ఉంటాయి. కానీ మ్యాంగ్యానంలో ఎలా ఉంటుందంటే, నన్ను నేను నిరూపించుకోవాలి, ఆ ప్రెషర్ ని తీసుకుంటారు కానీ వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వరు. పైగా ఇంకా ఎంత ప్రెషర్ హ్యాండిల్ చేయాలరా దేవుడా వీళ్ళ నుంచి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే పేరెంట్స్ ప్రెషర్ ని కనుక తీసుకుంటే వీళ్ళు ప్రతి విషయంలోనూ వాళ్ళని వాళ్ళు అప్స్కిల్ చేసుకుందామని, అప్గ్రేడ్ చేసుకుందామని చూసుకుంటూ ఉంటారు. అంతేగాని ఇందాక చెప్పిన ఇగ్నీషియా స్టాఫ్సేక్రియా హర్ట్ అయిపోరు. మ్యాంగానంలో సప్రెషన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ దాని నుంచి నేను ఎలా అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి, ఎలా అప్స్కిల్ అవ్వాలి, దాన్ని ఎలా దాటాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి, ఇంకా ఎంత తట్టుకోవాలి, ఇది నడుస్తుంది మ్యాంగానం బ్రెయిన్ లో మనం చూసినట్టయితే. సో అటువంటి కండిషన్స్ లో ఏమవుతుందంటే, ఒకానొక టైం వచ్చేసరికి వీళ్ళు దాన్ని ఇంకా హ్యాండిల్ చేయలేరు. అక్కడ ఈ మెన్స్ట్రల్ డిఫికల్టీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే, మెన్సెస్ సమంగా రాకపోవటం, లేదా వచ్చిన 1 డే అవటం, ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. దానికి తోడు ఒక మ్యాంగనం ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ యాంటీ ట్యూబర్క్యులర్ రెమెడీ. అట్లాగే హారిబుల్ ఎనీమియా, ఐరన్ తినచ్చు, ఐరన్ టాబ్లెట్లు వేసుకుంటారు, ఆకుకూరలు తింటూ ఉంటారు, క్యారెట్ తింటారు, ఎన్ని తిన్నా ఐరన్ పెరగదు, మెన్సెస్ ఫుల్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వదు, స్కాంటీగా ఉంటుంది. వెనక్కి చూస్తే ప్రెషర్, మీరు మెంటల్స్ చూస్తే ప్రెషరు సప్రెషన్ ఆఫ్ డామినెన్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ పెర్ఫెక్ట్ పిక్చర్ అనమాట. ఒక మ్యాంగానం గర్ల్ కి మీకు పెర్ఫెక్ట్ గా తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి కేసెస్ ఏమవుతుందంటే, వీడికి ఒక వైరల్ ఫీవర్ వస్తుంది, లేకపోతే లేడీకి వైరల్ ఫీవర్ ఇంకోటి ఏదో వచ్చి ఆ దగ్గు ఇంక తగ్గదు. ఎన్నాళ్ళైనా, 3 నెలలైనా, 2 నెలలైనా, 3 నెలలైనా దగ్గు తగ్గదు.
దానికి తోడు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఇంకో మొడాలిటీ ఏంటంటే ఈ దగ్గు తగ్గకపోవడంతో పాటు దగ్గు రాత్రిపూట పడుకుంటే వాడికి దగ్గు రాదు. మనకి 2 రెమెడీస్ ఇస్తారు కెంట్. కాఫ్ ఎమిలరేటెడ్ బై లయింగ్ డౌన్, స్లీప్. ఇవి వాటిల్లో యుఫరేషియా ఒకటి, మ్యాంగానం ఒకటి. భలే రెమెడీస్ ఇవి 2 కూడా. మ్యాంగానం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఎప్పుడంటే ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ప్రెషరు, దాన్ని తట్టుకోలేకపోవటం, ఇదంతా ఉంటుంది పిక్చర్. మీరు కనుక జాగ్రత్తగా ట్రేస్ చేయాలి. చేస్తే ఆ మొత్తం పిక్చర్ ఫస్ట్ దాంట్లో అక్కడ కనబడుతుంది, తర్వాత వీడిక్కడ ఎఫెక్ట్ అవడం, తర్వాత ఈ రకమైనటువంటి వైరల్ కంప్లైంట్ వచ్చి కాఫ్ తగ్గకపోవటం, ఈ పిక్చర్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ కూడా మీరు మ్యాంగానం వేయలేదు అనుకుందాం, నెమ్మదిగా ఇది యాంకలోజింగ్ స్పాండిలైటిస్ లోకి లీడ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏ యాంటీబయాటిక్స్ ఏదో వేసి ఆ కాఫ్ ని సప్రెస్ చేసేసారు అనుకోండి, మ్యాంగానం పడలేదు అనుకోండి, నెక్స్ట్ సెషన్ వాడి స్కెలిటల్ సిస్టమ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. ఆస్టియో బాగా ఇంకా అసలు జీవితంలో ఎప్పుడూ మ్యాంగానం పడకపోతే వాళ్ళు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్, ఎర్లీ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. 35 ఏళ్లకే బోన్స్ అరిగిపోతాయి. లేదా 25 years 30 years మధ్యలో ఈ యాంకిలోజింగ్ స్పాండిలైటిస్, కీళ్ళన్నీ బిగుసుకుపోతూ ఉంటాయి, ఈ వేళ్ళన్నీ ఇలా. అందుకని లైఫ్ సిలబస్ లో పడాల్సిన రెమెడీ కరెక్ట్ టైంకి పడకపోతే అప్పుడు ఇలాంటి ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ వైపు, ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ వైపు పేషెంట్ లీడ్ అయిపోతూ ఉంటాడు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మ్యాంగానంలో ఉన్న అద్భుతమైనటువంటి గుణం, ఇది చెప్పి ఆ కేసు చెప్తాను. వీడికి కాఫే కాదు, ఏ సిమ్టమ్ అయినా పడుకుంటే తగ్గిపోతుంది. మీరు చూడండి, రూస్టాక్స్ లో, ఆర్సనికాల్లో యాంగ్జైటీ, రెస్ట్లెస్నెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. వాళ్ళు కుదురుగా కూర్చోలేరు, అటు దొరలా ఇటు దొరలా. రూస్టాక్స్ వాడు ఉన్నాడు ఒక మంచం మీద ఇలా తిరుగుతాడు, ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్నెస్. ఆర్సనికాల్ వాడు కాసేపు మంచం మీద కూర్చుంటాడు, కాసేపు సోఫా మీద కూర్చుంటాడు, కాసేపు బయటికి వెళ్తాడు, కాసేపు మేడ మీదకి వెళ్తాడు, కిందకు వస్తాడు, లిఫ్ట్ లో తిరుగుతూ ఉంటాడు, ఇలా ఉంటుంది ఆర్సనికాల్. కానీ మ్యాంగానంలో ఎంత యాంగ్జైటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాడు పడుకోగానే యాంగ్జైటీ, ఎందుకు నేను ఇంత టెన్షన్ పడుతున్నాను, ఐ కెన్ హ్యాండిల్ దట్ కదా, అనవసరంగా ఎక్కువ స్ట్రెస్ అవుతున్నాను అనుకుంటాడు అనమాట. పడుకున్న వెంటనే వాడికి ఒక జ్ఞానోదయం, ఒక బోధి వృక్షం మీద కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది వాడికి. అందుకని తాను చాలా సార్లు ఇదే పర్సన్ లేచి మళ్ళీ రేపు పొద్దున పని చేసుకోవడం దగ్గరికి మళ్ళీ ఈ యాంగ్జైటీస్, రెస్ట్లెస్నెస్, నేను హ్యాండిల్ చేయగలనా, వీళ్ళ డామినేషన్ ఉంది, నేను ఎలా జాబ్ తెచ్చుకోగలను, నేను ఎలా పెర్ఫామ్ చేయగలను. ముఖ్యంగా ఈ సిఏ చదువుతున్న వాళ్ళలో మీకు ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఈ 5-6 ఏళ్ళు ఒక ఎగ్జామ్ పోయినా మళ్ళీ రాయడం, దాంతో చాలా స్ట్రెస్ అయిపోతారు వీళ్ళు పాపం. నేను చూసిన కేసుల్లో 1-2 వచ్చాయి, అందుకని నాకు అర్థమైంది. సో ఏమవుతుందంటే వీళ్ళల్లో, ఈ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్లో, వీళ్ళు పడుకుంటే వాళ్ళకి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది, అంత స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుంది. లేస్తే ఎంత యాంగ్జైటీ మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది, బ్రెయిన్ అంతా అదే తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మనకి మ్యాంగానంలో కనపడే ఒక అద్భుతమైనటువంటి మొడాలిటీ, చాలా పెక్యూలియర్, స్ట్రేంజ్, రేర్. నేను ఒక కేసులో క్లినికల్ గా ఒక బ్యూటిఫుల్ కేసు ఇది. ఒక అమ్మాయి, అంటే ఈ పిక్చర్ అంతా ఇంత బాగా సెట్ అవుతుందని నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే ఒక అమ్మాయి, అంటే చెప్పాం కదా, రెట్రోస్పెక్టివ్ స్టడీ అంటారు. అసలు ఎందుకు ఇలా వచ్చింది అనేది స్టడీ చేసుకుంటే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అనమాట, అసలు ఎంత పెర్ఫెక్ట్ గా ఇచ్చారా కెంట్ అని. ఒక 18-20 years పైనే ఉంటాయి ఒక పాపకి. ఆ అమ్మాయికి దగ్గు తగ్గట్లేదు. దగ్గు తగ్గకపోతే నేను చూశాను కేసు. చూసి ఫస్ట్ ఏవో ఇచ్చాను, హయోసామస్ ఇచ్చాను, నెర్వస్ గా ఉందని. అరాలియా రెస్మోజా ఇచ్చాను. ఒక 10 రోజులు 15, అంటే పేషెంట్ ఎందుకు ఉన్నారంటే మన దగ్గర అప్పటికి 3-4 నెలల నుంచో 5-6 నెలల నుంచో తగ్గట్లేదు, చాలా ఇంగ్లీష్ మందులు వాడినప్పటికీ. సో పాపం అందుకని పేషెంట్ జారిపోకుండా, పోన్లెండు 15 రోజులే కదా అయిందని వాడుతున్నారు, ఇంకా దగ్గరకు వస్తున్నారు. అప్పుడు నాకు అర్థమైన పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ కేసులో ఒక పెక్యూలియర్ మొడాలిటీ ఉంది. ఇవిడికి పగలు దగ్గు వస్తోంది, కఫం వస్తోంది, గొంతు ఇందాక వినయ్ గారు చెప్పినట్టు క్లెర్గీమ్యాన్ సోన్ తోటి అంటారు, అంటే గొంతు బొంగురిపోతోంది. కానీ రాత్రి అయ్యేసరికి, పడుకునేసరికి ఏమవుతుందంటే అంత దగ్గు తగ్గిపోతుంది, చాలా హ్యాపీగా ఉంటాను. అసలు నైట్ దగ్గే ఉండదండి అని చెప్పింది ఆవిడ.
ఇది చాలా పెక్యులియర్ మొడాలిటీ కదా అని చెప్పి నేను అప్పుడు మ్యాంగానం 200 ఒక డోస్ ఇచ్చాను. ఇస్తే ఒక 5 days బ్రహ్మాండంగా పనిచేసి దగ్గు రాలే, మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు మ్యాంగానం 1 ml వేస్తే మొత్తం మీద ఆ దగ్గు అది తగ్గిపోయింది. తగ్గిపోయిన తర్వాత ఈవిడ ఏం చెప్పిందంటే, ఈవిడ acute లో మన దగ్గరకు వచ్చింది, అందుకని నేను కేసు తీసుకోలేదు. నాకు నిన్ననే మెన్సస్ స్టార్ట్ అయిందండి. అది ఇది మ్యాంగానం 1 ml వేసిన 10 రోజుల తర్వాత. అంటే అందులో పెద్ద విషయం ఏముంది అనుకున్నాను నేను మనసులో. అనుకుని నేను మంచిదేనమ్మా, మెన్సెస్ రెగ్యులర్ గానే వస్తుందని క్యాజువల్ క్వశ్చన్ అడిగాను. ఆవిడ చెప్పింది కదా అని. లేదు సార్, అదే అందుకే చెప్తున్నాను, నాకు 4 months బ్యాక్ వచ్చింది మెన్సెస్, అప్పటి నుంచి మెన్సెస్ రాలేదు, ఇదే రావటం మళ్ళీ అని చెప్పింది. ఏది మ్యాంగానం 1 ml వేసిన 10 days తర్వాత. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఇదేమిట్రా నాయన, మన దగ్గరకు వచ్చింది దగ్గు కదా, మనం ఏదో ఈ మంది వేస్తే అది తగ్గింది ఏంట్రా నాయన అని చెప్పి అప్పుడు బుద్ధి వచ్చి మళ్ళీ చదువుకోవటం మొదలెట్టాను మ్యాంగానం. చదువుకున్న తర్వాత నాకు మ్యాంగానం పిక్చర్ అంతా సెట్ అయిపోయింది, ఈవిళ్ళు బాగా కరెక్ట్ గా వచ్చేసింది, అర్థమైపోయింది. అయితే నాకు ఒక అర్థం కాదంటే మెంటల్స్ ఎలా సెట్ అవుతున్నాయి. మనం మెంటల్స్ ఏం ఆవిడ వచ్చిన దగ్గుకు మనం ఇచ్చాం, మెంటల్స్ తీసుకోలేదు. మెంటల్స్ అడగాలని ఈసారి ఏం చేశానంటే, ఆవిడ 2 weeks కి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు, అసలు అమ్మ మీ యాంగ్జైటీ ఏమైనా ఉంటుందా, స్ట్రెస్, కామన్ క్వశ్చన్, స్ట్రెస్ ఏమైనా ఉంటుందా మీకు అంటే, పెద్దగా ఏమి ఉండదండి అంటే, అలా కాదు, జనరల్ గా ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ స్ట్రెస్ ఉంటే వస్తాయి, అందుకని అడుగుతున్నానమ్మా మిమ్మల్ని అన్నాను. అంటే అప్పుడు ఆవిడ, అదే ఈ సిఏ కేసు, నేను యాక్చువల్గా నాకు బైపీసీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అండి, కానీ ఇప్పుడు బైపీసీ ఎంపీసీ అవేమో అందరూ చదువుతున్నారు, అందుకని మా పేరెంట్స్ ఏం చేశారంటే నన్ను బలవంతంగా ఈ సిఏ కోర్సులో జాయిన్ చేశారు. ఇదేమో చాలా హారిబుల్ గా ఉంటుంది, అది అర్థం చేసుకుని ఎగ్జామ్స్ రాయటం, పెద్ద పెద్ద బుక్స్ చదవాలి, రావటం, ఇవన్నీ చాలా కష్టంగా ఉంది. దాన్ని నేను చేస్తున్నాను హ్యాండిల్, కానీ ఎంతవరకు హ్యాండిల్ చేయగలను అనేది నేను చెప్పలేకపోతున్నానండి. దాంతో నాకు చాలా ఇమ్మెన్స్ ప్రెషర్ ఉంటుంది లోపల. ఇది ఇప్పుడు కాదండి, అప్పుడే 5-6 ఏళ్ళ నుంచి ఉంది. అప్పుడు సిఏ 3rd year ఎంతో అమ్మాయి, చాలా రోజుల నుంచి ఉంటుంది. బట్ నేను ఇప్పుడు నాకు ఈ భయం వేస్తుంది పెరుగుతున్న కొద్ది. తర్వాత ఇంకోటి ఐసీడబ్ల్యూ ఏదో రాయాలంటున్నారు, తర్వాత సిఎస్ ఏదో రాయాలంటున్నారు. ఇన్ని నేను చేయగలనా ఇప్పుడు, నాకు అర్థం కావట్లేదని చెప్పి ఆవిడ చాలా డిప్రెస్ ఫీల్ అయ్యారు. అప్పుడు నాకు వెంటనే మొత్తం ఈ టోటల్ పిక్చర్ మొత్తం వెనక్కి చూసుకుంటే, ఇట్ ఈస్ ఏ పెర్ఫెక్ట్ కేస్ ఆఫ్ మ్యాంగా, అందుకని మ్యాంగానంతో అంత బాగా తగ్గింది అనే విషయం అర్థమైంది. ఇంకొక 2 నిమిషాలు ఉంది నాకు. ఇంకొక పాయింట్ ఇందులో ఇందాక అని చెప్పారు మన సార్ వినయ్, అది కొంచెం క్లారిఫై చేసేస్తాను. అది ఎందుకంటే శ్రీకాంత్ గారు ఒక్క సెకండ్. సార్ శ్రీకాంత్ ఒక ఆమెకి అది అయిపోయిందా, భయం పోయిందా సిఏ విషయానికి సంబంధించి? అదొక క్లారిఫై చేయండి సార్. లేదు సార్, అంటే హానెస్ట్ గా చెప్పాలంటే ఆ పేషెంట్ నాకు తర్వాత ఇంకా కనబడలేదు, ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి దగ్గు కోసం వచ్చింది. స్టడీ పెర్స్పెక్టివ్ లో నేను ఇది అడిగాను అంతే. మనం చెప్తాం మీరు కంటిన్యూ చేయండి అని. కొంతమంది పేషెంట్స్ చెయ్యరు, కొంతమంది చేస్తారు. ఈవిడ తర్వాత నా దగ్గర కంటిన్యూ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు చెప్పాను కదండి, మనకి 2 రకాల వైద్య విధానాలు ఉంటాయి. ఏంటంటే, ఒకటి పేషెంట్ ని తృప్తి చేయటం, అంటే ప్రతిరోజు వాడిని రప్పించి మనకి క్లినిక్ లో కూర్చోబెట్టి వాడికి నిజం ఇవ్వచ్చు, ప్లాసిబో ఇవ్వచ్చు, వాడిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాడిని మనం దువ్వుతూ ఉండాలి. ఇలా చేస్తూ ఉంటే పేషెంట్ కి మనం ఏ మోతాదులో కరెక్ట్ వైద్యం చేస్తున్నాం అనేది ఒక ప్రశ్నగా మారిపోతుంది మనకి కాలాంతరంలో. సో నేను దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వను, ఎందుకంటే మనం చేసేది పెర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అంతే. అంతేగాని పేషెంట్ కి నచ్చినట్టు చేయటం మనం ఎక్కడ చేయగలం ఈ జీవితంలో? వాళ్ళని వీడిని సాటిస్ఫై చేయాలంటే ఈ జీవితం సరిపోదు. సో మనం అది చేయలేం. మనం చేయాల్సిన డ్యూటీ మనం పెర్ఫెక్ట్ గా చేసాం, దాన్ని స్టడీ పర్పస్ లో తీసుకున్నాం. డెఫినెట్ గా ఆ పర్సన్ కి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చి ఉంటుందని నా నమ్మకం. బట్ తర్వాత వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయలేదు. బట్ ఆ కేసు అంతవరకు మాత్రం చాలా అద్భుతంగా సక్సెస్ అయింది. ఓకే, వెంకటేశ్వర్ గారు ఓకేనా? హలో సార్. ఓకే సార్, మీరు చాలా క్యూరియస్ గా దాన్ని ఎంక్వైరీ చేశారు కాబట్టి ఇదే కావాలి మనకి. క్యూరియస్ గా కాదండి, అది హోమియోపతి వైద్యుడు చెప్పారు కదా సార్, మీరు బ్యాక్ బాధ్యత. పోయి మొత్తం తీసుకున్నాను అన్నారు కదా, అందుకని ఇది కూడా మనకు వచ్చుంటుంది కానీ మనకు తెలియదు. బుజ్జి గారు చెప్పారు కదా, బాగా తగ్గినా రాడు, బాగా తగ్గకున్నా కూడా రాడు, అది అందుకని.
ఓకే సార్, తర్వాత థ్యాంక్ యూ. ఇందాక వినయ్ గారు ఈ పెరాలిసిస్ కేసెస్ గురించి చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు. కానీ వాస్తవంగా మ్యాంగానంలో కొన్ని సంవత్సరాలు ఎనీమియాతో బాధపడుతూ నెమ్మదిగా స్లోగా వాళ్ళు పెరాలిసిస్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. నిజంగానే కరెక్ట్, 100% ఆయన చెప్పింది. కానీ మనం దాన్ని పట్టుకోవడానికి మన దగ్గర ఉన్న వెపన్ ఏంటంటే, మీరు రెట్రోస్పెక్టివ్ గా ఎంక్వైరీ చేస్తే మీకు డెఫినెట్ గా తగిలే పాయింట్ ఏంటంటే, వీళ్ళకి ఈ గొంతుకు సంబంధించిన వ్యాధులు పాస్ట్ లో విపరీతంగా వస్తాయి. అంటే గొంతు బొంగురు పోవటం, అస్తమానం కఫం పట్టేయటం, శ్లాష్మన్ రావటం, గొంతు నొప్పిగా ఉండటం, ఇవి ఒకసారి కాదు. మీరు చూస్తే ప్రతి ఏడాది నాకు ఇలా జరుగుతుందండి అంటాడు. ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు ఇది జరుగుతుందండి, నాకు 25 ఏళ్ల వయసు నుంచి 50 ఏళ్ల వయసులో వరకు ఇదే ఉందంటాడు. పాస్ట్ హిస్టరీ చూడండి మీరు. యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్, నాకు ప్రతి సంవత్సరం యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది అంటాడు మెడోరినం వాడు. మీరు చూసుకుంటే ఒకటి. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే, ఇదే పెర్స్పెక్టివ్ లో వీళ్ళకి అనేక సంవత్సరాల పాటు లేడీస్ లో మెన్సెస్ చాలా స్కాంటీగా అవుతుంది. ఈ రెండు ఉంటే ఆ కేసు మ్యాంగానం పెరాలిసిస్ అని మీరు బల్లగుద్ది చెప్పచ్చు. ఈ రెండు ఉండాలి. లేదా ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ లో కానీ, అదే ఎముకలు ఇదవటం, స్కెలిటల్ సిస్టమ్ కానీ నర్వస్ సిస్టమ్ కానీ, ఈ రెండు వీక్ అయిపోతాయి ముఖ్యంగా మనకి మ్యాంగానంలో. కానీ ఈ రెండు వీక్ అయిన ప్యాథాలజీలో 100 రెమెడీలు ఉన్నాయి. కోనియం ఉంది, కాక్యులస్ ఉంది, కాస్టికం ఉంది, 100 రెమెడీస్ ఉన్నాయి. ఎలా గుర్తుపట్టడం, అది మ్యాంగానం పెరాలిసిస్ అని ఎలా మనం డిసైడ్ చేయటం అంటే ఈ 2 పాయింట్లు. ఇది వరకు క్రానిక్ గా ప్రతి సంవత్సరమో లేకపోతే ఏడాదికి 2 ఏళ్లకు ఒకసారి వాడికి గొంతు సమస్యలు రావటం, గొంతు బొంగురు పోవటం, గొంతులో శ్లాష్మం పట్టడం, గొంతు పోవటం, అసలు గొంతు రాకపోవటం అనేది ఉంటుంది. రెండోది స్కాంటీ మెన్సస్ అనేటువంటిది కూడా మనకి కనబడుతుంది పాస్ట్ హిస్టరీలో. సో ఈ 2 పాయింట్లు ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్స్ కాలాంతరంలో పెరాలిసిస్ అంటే ఏదో ఒక సైడ్ పెరలైజ్ అయిపోతుంది. వాళ్ళకి బీపీ వచ్చో ఇంకోటి వచ్చో, మనం వెనకాల ఈ హిస్టరీ కనుక చూసి జాగ్రత్తగా హిస్టరీ ఎంక్వైరీ చేసుకునే ఎబిలిటీ కనుక హోమియోపతిక్ ఫిజిషియన్ కుంటే మ్యాంగానంతో 90% రెస్టోర్ అయిపోతుంది. ఆ 10% కాస్త ఫిజియోథెరపీ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి. ఇది నాకు ఒక కేసు ఉంది, బట్ సమయాభావం వల్ల ఇంకా అది చెప్పట్లేదు. ఈ మ్యాంగానం ఇలా వేసిన కేసు. బట్ ఓకే, మనం ఒకసారి ఎప్పుడున్నా మన గ్రూప్ లో ఆడియోలోనైనా పెడతానండి. ఓకే, అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి బ్రదర్హుడ్ గారు ఒక క్షణంలో చెప్తా, ఒక నిమిషంలో చెప్తా అంటే చెప్పండి. అయ్యా సార్ చెప్పండి. ఈ కేసు ఏంటంటే, ఒక కేసు జస్ట్ 1 మినిట్ అండి. ఒక ఓల్డ్ కేసు నా దగ్గరకు వచ్చింది. ఒక 60 years ఆవిడకి బీపీ వచ్చి పడిపోయారు ఆవిడ. సో ఆ తర్వాత ఏదో ఓపిఎం ఏదో వేసాను నేను, కొంచెం రికవర్ వచ్చింది. ఆవిడ కొంచెం లావుగా ఉంటారు. లావుగా ఉండటం వల్ల నేను అంత పరిశీలించలేదు. ఆవిడ ఏం చెప్పారంటే, ఈ లావ్ అంతా నాకు నిజం చాలా సన్నగా ఉండేదాన్ని అండి, హిస్టరెక్టమీ తర్వాత ఇలా అయ్యింది, తర్వాత ఈ బీపీ వచ్చి ఇలా పడిపోయానండి, ఈ పక్షవాతం వచ్చిందని చెప్పారు ఆవిడ. సరే ఇంట్రెస్ట్ గా ఉండి ఏముందా వెనక్కి అని తీసుకుంటే, ఎందుకంటే హిస్టరెక్టమీ చేసుకున్నారు, ఏమైనా ఓవర్ బ్లీడింగ్ సమస్య ఉందా అని అడిగాను నేను. అసలు ఓవర్ బ్లీడింగ్ సమస్య కాదు, నాకు అసలు బ్లీడింగే సరిగ్గా అయ్యేది కాదండి ఆవిడ. ఇది చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా అనిపించింది. ఇదేంటంటే బ్లీడింగ్ సమంగా అవ్వకూడదు. అవునండి, నాకు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఏదో ఓవర్ 1 ప్యాడ్ అవడం, అట్లా 1 డే అవడం తప్ప నాకు అసలు ఆ సమస్య లేదు. నేను జస్ట్ ఏంటంటే కడుపులో నొప్పి వస్తుందని వెళ్ళాను. వెళ్ళగానే అక్కడ ఏదో అవి ఉంది ఇవి ఉందని చెప్పి ఎండోమెట్రియల్ థిక్నెస్ ఎక్కువగా ఉంది ఈటీ అని చెప్పి నా ఇది తీసేసారు. నాకు అసలు దాని ప్రాపర్ రిపోర్ట్స్ కూడా పాపం ఆవిడ చెత్తగా చదువుకోలేదు. సో ఈ కేసులో అనమాట నేను ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం మ్యాంగానం వేసాను. కానీ ఎంత వండర్ఫుల్ రిజల్ట్ అంటే, ఆవిడకి ఈ కాలు చెయ్య సెట్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. తర్వాత ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోమని చెప్పాను, కానీ పాపం ఆవిడ కొంచెం పూర్, ఇంకా ఆవిడ చేయించుకోలేదు, కానీ చాలా వరకు రికవర్ అయిపోయింది ఆవిడకి మ్యాంగానంతో ఈ కేసులో. నాకు అర్థమైంది ఎంత ఇంపార్టెంట్ పాస్ట్ హిస్టరీ తీసుకోవటం అని. నేను క్యాజువల్ గా అడిగా మామూలుగా, ఎందుకంటే లావుగా ఉన్నారు మీరు, అదొక ప్రాబ్లం అంటే, లావు కదా బాబు నేను చాలా సన్నగా ఉండేవాడిని, గర్భసంచి ఆపరేషన్ ఎందుకు చేశారంటే ఏమైనా ఓవర్ బ్లీడింగ్ వాళ్ళు చేశారు. ఓవర్ బ్లీడింగ్ ఆ బ్లీడింగ్ అయ్యేది కాదండి అన్న. చూడండి ఎంత ఇంపార్టెంట్ పాస్ట్ హిస్టరీ. ఆ కేసులో చూస్తే మీరు ఎంత బాగా రికవరీ అయిందో ఆవిడ, ఆ రైట్ సైడ్ పెరాలిసిస్ అంతా కూడా. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
గివెన్ ఏ వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్. నేను ఎందుకంటే నేను బుజ్జి గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు నేను కూడా చూశాను. బుజ్జి గారి దగ్గర మ్యాంగనం బాగా వాడేవారు. ఇది ఇలాంటి మెన్స్ట్రువల్ స్కాంటీ అండ్ అమెనోరియా చాలా అద్భుత మల్టిపుల్ డైమెన్షన్ అది. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ శ్రీకాంత్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నవ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ డాక్టర్ శైలపుత్రి. వీరు పిడూరి జగన్మోహన్ గారి అమ్మాయి బిహెచ్ఎంఎస్ చేసింది మాతో పాటు ధారవాడలో. ఐఎమ్ వెల్కమ్ డాక్టర్ శైలపుత్రి. ప్లీజ్ గివ్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అబౌట్ మ్యాంగనం ఎస్టేట్. నమస్తే అండి. ఆ, ఆ, నేను అంటే నాకు మ్యాంగనం మీద ఎక్స్పీరియన్స్ తక్కువ ఉంది. అయితే కాకపోతే నేను ఆ, చూసినవి అండ్ నేను ఒక కేసు రీసెంట్ గా చూసాను. అవి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ఒక కేసు మాత్రం నేను నాన్నగారి దగ్గర చూశాను. ఆవిడ ఓల్డ్ లేడీ అంటే అరౌండ్ 40 years అలా ఉంటాయి ఆవిడకి. ఆవిడ ఆ, ఏంటంటే ఓన్లీ ఆవిడకి ఏ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ లేవు, ఆ, వేరే కంప్లైంట్స్ ఏవీ లేవు. ఓన్లీ ఆవిడ పేల్నెస్, ఎనీమియా తోటి వచ్చారనమాట, రక్తహీనత తోటి. అయితే ఆ కేసులో నాన్నగారు ఇచ్చింది మ్యాంగనం ఇచ్చారనమాట ఆవిడకి. దాంతో పాటుగా ఇంకా ఆ, వేరే డ్రగ్స్ కూడా ఉన్నాయి, కానీ నాన్నగారు మాత్రం మ్యాంగనం ఇచ్చారు ఆ కేసులో. తర్వాత మామూలుగా అయితే గనక మనం చూస్తే గనక ఈ రక్తహీనతతో పాటుగా ఫీవర్ కూడా ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏంటంటే ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఒకటి, ట్యూబరికిలినం ఒకటి, ఇట్లాంటివి ఆలోచించవచ్చు. బేసిక్ గా మ్యాంగనం ట్యూబరికులర్ మాయిజం తో కూడుకున్నది కదా. సో అందుకోసమే ఇందాక మనకి వాళ్ళందరూ చెప్పినట్టుగా, శ్రీకాంత్ గారు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా దగ్గు, ఈ లారింజియల్ కంప్లైంట్స్, గొంతుకు సంబంధించిన బాధలు ఇవన్నీ ఉండటము అవంతా చెప్పుకొచ్చారు కదా. సో అట్లా ఈవిడకి ట్యూబరికులర్ మాయిజం బాగా ఉందన్నమాట అండి. ఆవిడ చూడ్డానికి మాత్రం చాలా మామూలుగా ఉన్నారు ఆవిడ. ఆ కానీ ఆవిడకి ఆ ఆ, ఉన్నదల్లా ఒకటే ఏంటంటే రక్తహీనత. సో దానికి ఆ ఇది ఇచ్చారనమాట అండి. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళు మ్యాంగనం వాళ్ళకి అసలు ఆ, జీవించాలి అనేటువంటిది వీళ్ళకి బాగా అంటే అస్సలు ఉండదన్నమాట. వాళ్ళకి వాళ్ళు వేస్ట్, అసలు మేము ఎందుకు పనికిరాము అనేటువంటిది వీళ్ళకి బాగా ఉంటుంది. అలాంటి వాటిల్లో మామూలుగా మనం ఇప్పుడు సిఫిరినము, లైకోపోడియం, యాసిడిఫాస్, సైలీషియా, ఆర్జన్నైట్ ఇట్లాంటివి వేరే చాలా ఆలోచిస్తాము. కానీ మ్యాంగనం కూడా ఒక ర్యాంక్ దగ్గం, అంటే చాలా ఆ, ముఖ్యమైన ముఖ్యమైనటువంటి ఔషధం అది కూడా. తర్వాత ఇంకొకటి కేసు ఏంటంటే అది కూడా నేను నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు చూసినదే. అది ఏంటంటే ఆవిడ ఓల్డ్ లేడీ, ఆవిడకి ఏంటంటే ఆ ఆ, కాలి మీద ఒక ఆ, చిన్న గడ్డ లాంటిది వచ్చిందనమాట. అయితే అది ఆ ఆవిడకి పాస్ట్ హిస్టరీలో, ఇందా శ్రీకాంత్ గారు చెప్పినట్ట, ఆవిడ పాస్ట్ హిస్టరీలో ఏంటంటే ఆవిడ కొంత చాలా సఫర్ అయ్యి చాలా కొన్ని కోల్పోవటం అట్లా జరిగిందనమాట. దాంతో ఆవిడ చాలా దిగులు, విచారము ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి. అవి కాకపోతే పాస్ట్ హిస్టరీలో. ప్రజెంట్ కంప్లైంట్ మాత్రం ఆవిడకి ఆ కాలు మీద ఆ ఆ, గడ్డ బాయిల్ వచ్చింది. అయితే ఏంటంటే ఆవిడ మిగిలిన బాధలు మాత్రం ప్రెసెంట్ గా చూస్తే ఆవిడకి ఏదో చికాకు ఉంది, కోపం ఉంది, ఆ ఏదో టెన్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇట్లాంటి సిమ్టమ్సే అప్పుడు ప్రెసెంట్ గా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఆ ఆ కేసులో అది ఆవిడ ఏంటంటే ఆవిడ ఏం చేసేవారంటే, ఆ, ఏంటి ఆవిడ ఏం చేస్తారండి రొటీన్ గా అంటే గనక ఏదో ఇంట్లో పని చూసుకోవటము, ఆ తర్వాత ఆవిడ ఇంకా పడుకోవటానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉండేవారు అనమాట. ఇంకా వేరే ఇంట్రెస్ట్, ఇంకేదో యాక్టివిటీ, ఇంకెట్లయినా వెళదాము, ఇంకా దేని మీద ఆవిడకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది అస్సలు ఉండేది కాదు ఆవిడకి. ఆ ఆ కండిషన్ లో మ్యాంగనం ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట అండి. ఆవిడకి అప్పుడు చెప్పినది ఏంటంటే, ఆవిడకి కనుక సగ్గడ్డకి అసలు రావటానికి రీజన్ పాస్ట్ హిస్టరీ సరే,
ఒకవేళ గనక దాన్ని ఇంప్రాపర్ గా ట్రీట్ చేసుంటే మాత్రము అది వెళ్ళి లంగ్ లో సెటిల్ అయ్యేది అని చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు నాన్నగారు అప్పుడు ఆ కేసులో. ఆ తర్వాత నేను రీసెంట్ గా చూసిన కేసు ఒకటండి. దాంట్లో వాళ్ళు ఆ అతను యంగ్ అంటే ఒక 40 ఏళ్ళ ఆయన సాఫ్ట్వేర్ అతనికి మెడ నొప్పులు, బ్యాక్ పెయిన్స్ అవన్నీ చెప్పారు ఆయన. అయితే ఆయనలో మెయిన్ గా చూసినది నేను ఏంటంటే గనక ఒక అలసట. పొద్దున్న నిద్ర లేచాక కూడా ఆయనకి ఫ్రెష్నెస్ లేదనమాట. ఎప్పుడు ఒక అలసట అనేటువంటిది ఎప్పుడూ ఉంటూ ఉంటుంది ఆయనకి. తర్వాత ఇంకేవో జలుబులు అవి చెప్పారనమాట అండి. ఆ జలుబులు అవి కూడా ఏంటంటే వెదర్ చల్లగా ఉంటే ఆయనకి ఆ జలుబు ఎక్కువ అవ్వటము ఇట్లా ఉంటాయన్నమాట బాధలు. ఆ తర్వాత ఇంకా అంటే ఇంకా ఆయన చాలా చెప్పారు. తలనొప్పులు ఉన్నాయి, పర్ఫ్యూమ్ పడదు, తర్వాత తలనొప్పి వస్తే కనుక మాడు వరకు వెళ్తుంది, ఇట్లా ఇవన్నీ చెప్పారు. కానీ అందులో నేను చూసినవి ఏంటంటే అంతకుముందు ఆయనకి టైఫాయిడ్ ఒకటి వచ్చి తగ్గింది ఒకటి. ఆ తర్వాత ఆకలి ఒకటి అసలు ఆయనకి ఎక్కువగా ఉండదు. ఆ ఇంకానేమో ఈ ఏమంటారు, ఈ లోవర్ జా ఉంటుంది కదా, ఆ లోవర్ అంటే ఈ కింద పెదవికి పళ్ళకి మధ్యలో ఆయనకి ఒక గ్రోత్ వచ్చిందనమాట అండి. ఆ అది వస్తేను అది ఏం చేశారంటే ఆయనకు 15 ఏళ్ల వయస్సు అప్పుడు అనమాట అది వచ్చినది పాస్ట్ హిస్టరీలో. అది సర్జరీ చేయించేశారు, అది ఆపరేషన్ చేసి అది తీయించేశారు వాళ్ళు. ఆ తర్వాత ఇంకా ఆయన ఏంటంటే ఎక్కువగా ఒక్కరు ఉండటానికి లేదా టైం ఏదన్నా దొరికితే కాసేపు పడుకోవాలని అనిపిస్తుంది అని చెప్పనని ఒకటి అన్నారు. తర్వాత కోపం ఒకటి కొంచెం బాగా ఉంది అని చెప్పనని అన్నారు. ఆయనకి కంగారు ఒకటి, కోపం ఒకటి ఉన్నాయి అని చెప్పని అన్నారండి. అయితే వీటన్నిటిని చూసి ఉమ్, అది మెడోరినం ఇవ్వటం జరిగింది. మెడోరినం ఫస్ట్ ఆ ఇప్పుడు ఆ జూలై ఆ లో ఇచ్చాం అనమాట అండి. కానీ ఆ మందు ఇచ్చి ఇంకా కేసు నడుస్తోంది. బట్ 1 మంత్ కే పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు చాలా చేంజ్ ఫీల్ అయ్యారు. అండ్ మనిషిలో చూస్తే కూడా మొహంలో ఒక ఉత్తేజం, ఒక ఏమంటారు, ఒక చేంజ్ కనిపిస్తోంది. కొంచెం బ్రైట్ గా ఉందన్నమాట ఫేస్ ముందు కన్నా కూడా. ఆ చాలా అంటే ఆయన కూడా ఒకలాంటి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ఆయన మాట అండి. అది ఇది నా మ్యాంగనవి అంటే మిగిలినవి మెటీరియమిడికా ఇందాక వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ కవర్ చేసేసారు కదా. సో ఆ ఇవి నా మ్యాంగనమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ శైలపుత్రి, చాలా బాగా చెప్పావు శైలపుత్రి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ అండ్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ ది ఆపర్చునిటీ. ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ ఐఎమ్ మీటింగ్ డాక్టర్ శైలపుత్రి. రమణ వాళ్ళ సిస్టర్ అనమాట తను, డాక్టర్ శ్రీరమణ, పిడూరు జగన్మోహన్ గారి అమ్మాయి. తను బిహెచ్ఎంఎస్ ధారవాడలో చేసింది. ఆ, చక్కగా మాస్టర్ గారి యొక్క కేసెస్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. మాస్టర్ గారిని దర్శింపజేసింది జగన్మోహన్ మాస్టర్ గారిని. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ శైలపుత్రి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి, అవర్ బిలోడ్ బ్రదర్, డాక్టర్ శ్రీకాంత్, సారీ డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు, శ్రీకాంత్ గారు ఇద్దరు కలిసి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. డాక్టర్ శ్రీకాంత్ తో పాటుగా హనుమాన్ హోమియో క్లినిక్ అని రాజమండ్రిలో ఉంటుంది. ప్రస్తుతము డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు చాలా చక్కగా లాస్ట్ సెషన్ లో కూడా మనకు చాలా చక్కగా ఒక్క వర్డ్ ని మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వారు మనకి వాళ్ళ మ్యాంగనమ్ ఎస్టేట్ చెప్పడానికి వచ్చారు. వెల్కమ్ డాక్టర్ రాజశేఖర్. థ్యాంక్ యూ. వాసుదేవ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పటికే మనకి పెద్దవాళ్ళు స్పీకర్స్ అందరూ కూడా మనకి చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు వాళ్ళ అనుభవాల నుంచి. అది మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ప్రాక్టీస్ లో. దానికి నేను కూడా ఒక 2-3 పాయింట్స్ యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ముందుగా మనం మ్యాంగనం గురించి అర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు నేచర్ లో అది ఎలా ఉంటుంది అని చూసినట్టయితే మ్యాంగనం మనకి ఒక మెటల్ కు ఉండే ఇతర క్వాలిటీస్ అన్ని కూడా మ్యాంగానంలో కూడా ఉంటాయి. ఆ రకమైనటువంటి మెటల్స్ లో ఉండేటువంటి ఆ హార్డ్నెస్, ఇప్పుడు ఐరన్ ఒకటి, తర్వాత ఆర్జెంటము, ఆరము,
ప్లంబము, మెర్క్యూరీ ఇవన్నీ ఎలా అయితే మెటల్స్ లో వాటిలో ఏ క్వాలిటీస్ ఉంటాయో అవన్నీ మ్యాంగానంలో కూడా ఉంటాయి. కానీ మ్యాంగానంలో మిగతా మెటల్స్ నుంచి దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసేది ఏంటంటే దాని తాలూకు బ్రిటిల్నెస్. అంటే ఏదైనా రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ అయినప్పుడు అది బ్రిటిల్ అయిపోతుంది అనమాట. రెసిస్టెన్స్ అది విత్స్టాండ్ చేసుకోలేదు. కానీ మరి దీనికి స్ట్రెంగ్త్ ఎలా వస్తుంది అంటే దేనితోటైనా యాడ్ అయినప్పుడు దీనికి స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టీల్ తయారు చేస్తున్నారు అనుకోండి, అందులో ఐరన్ తో పాటు మనకి మ్యాంగానం కలపాలి కంపల్సరీగా, అప్పుడే అది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అనమాట. స్టీల్ రెసిస్టెన్స్ ని విత్స్టాండ్ చేయగలుగుతుంది మ్యాంగానం యాడ్ అయినప్పుడు. అలాగే బ్లడ్ ఉందనుకోండి, బ్లడ్ మనం ఎవరికైనా బ్లడ్ తగ్గింది అనకైనా ముందు మనం ఐరన్ ఆలోచిస్తాం. కానీ మ్యాంగానం కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ హిమోగ్లోబిన్ తయారవడంలో. అక్కడ అది ఐరన్ తో కలుస్తుంది అనమాట. అలా దేనితోటైనా కలిసినప్పుడు మనకి ఇట్ కెన్ షో మోర్ రెసిస్టెన్స్, ఇట్ కెన్ ఆఫర్ మోర్ రెసిస్టెన్స్. అలాగా దీనికి నేచర్ లో కూడా అలాగే మనం మ్యాంగానం తాలూకు స్వభావాన్ని చూసినప్పుడు కూడా దానికి ఏదైనా సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు దే కెన్ విత్స్టాండ్ ద రెసిస్టెన్స్. అంటే ఏదైనా కష్టం వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి కంపల్సరీగా సపోర్ట్ కావాలి. వీళ్ళకి లోపల దాన్ని మనం ఎదుర్కోగలం అనేటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది మెటల్ కాబట్టి. ఓకే, ఐ కెన్ విత్స్టాండ్ ద రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. కానీ టు విత్స్టాండ్ ద రెసిస్టెన్స్ దే నీడ్ సమ్ సపోర్ట్ అన్నమాట. ఇది ఎలాగా అనేది మీకు ఒక కేసులో నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. అయితే మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా మ్యాంగానం యూజ్ చేస్తున్నది నా అనుభవంలో ఎక్కడంటే ఎనీమియా కేసెస్ లో. ఎనీమియా ఉండి ఎమినోరియా ఉండి దాంతోపాటు లాంగ్ బోన్స్ లో పెయిన్ ఉండడం, తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ గా కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్స్ వస్తూ ఉండడం, ఈ కాంబినేషన్ ఉన్నటువంటి కేసెస్ లో మనకి మ్యాంగానం ఈసిటికం చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇది మీ అందరికీ కూడా అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయమే. తర్వాత నేచర్ గురించి చెప్దామని అనుకున్నప్పుడు ఒక కేసు ఒక కేసు ఒకటి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే ఆవిడ ఒక 42 years లేడీ. కరోనాలో ఆవిడ హస్బెండ్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు. తర్వాత వాళ్ళు ఏదో ఒక బిజినెస్ ఒకటి చేసేవారు. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత బిజినెస్ ఈవిడ టేకప్ చేయాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు కొంత ఫైనాన్షియల్ లాస్ కూడా జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఈవిడికి ప్రాబ్లమ్స్ రావడం అనేది మొదలైంది అనమాట. అదేంటంటే ఆవిడకి వచ్చిన ప్రాబ్లము, ఆవిడ ఒక ఇన్సైంటిక్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఉత్తునే ఊరికే ఏడ్చేయడం అంటే మామూలుగా విపరీతమైనటువంటి ఏడుపు అనమాట. ఎందుకు ఏడుస్తుందో కూడా తెలియదు. తర్వాత కంగారు, గాబరా, గుండె దడ, ఏదో అయిపోతుంది అనేటువంటి భయం, వీటితో కూడినటువంటి ఏడుపు. ఇది మన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి ప్రెజెంటేషన్. అప్పుడు హిస్టరీ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ 2 విషయాలు తెలిసేవి. ఒకటి ఫైనాన్షియల్ లాస్ జరిగింది, దాని గురించి విపరీతమైనటువంటి వర్రీ ఉంది, ఏమైపోతుంది, ఎలా సర్వైవ్ అవుతాం, ఇవన్నీ ఎలా ఎదుర్కొంటాం అనేటువంటి భయం ఉంది. తర్వాత హస్బెండ్ చనిపోవడం అనేటువంటిది జరిగింది. అప్పుడు ఆవిడ్ని మీ హస్బెండ్ ఎలా ఉండేవారు మీతోటి అని అడిగితే ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే, అమ్మో ఆయన ఉన్నప్పుడు నన్ను ఏడిపించుకు తినేశారు, పోయాక కూడా నన్ను ఏడిపించుకు తింటున్నారు అని అన్నారు. అంటే ఏమైంది అని అడిగితే అతను చాలా డామినేటింగ్ హస్బెండ్ అనమాట. అంటే హిస్టరీ చాలా ఉంటుంది, అంతా చెప్పాలంటే మనకి టైం సరిపోలేదు, బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నాను. అతను చాలా డామినేటింగ్ హస్బెండ్. ఎప్పుడు కూడా అతని కంట్రోల్లోనే ఈవిడ ఉండాలి. అతను ఎలా చెప్తే అలా ఆ రకంగా నడుచుకోవాలన్నమాట. ఈవిడికంటూ ఇండివిజువాలిటీ ఏమీ ఉండేది కాదు. అయినప్పటికీ కూడా ఆవిడ అలాగా ఒదిగిపోయి ఉండేదన్నమాట. కానీ అప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యేవారంటే లోపల చాలా కోపం ఉండేది. ఏంటి నేను ఎంత చదువుకున్నానంటే, ఆవిడ MBA కూడా చేసింది. ఎంత చదువుకున్నాను కానీ నా చదువుకేమి ఉపయోగం లేదు, నేను సొంతంగా ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలని ఉంది నాకు, కానీ చేయడానికి నాకు అవకాశం లేదు. మరి మీరు అంత చదువుకున్నారు, మీ దగ్గర మనీ కూడా ఉంది, మరి ఎందుకని సొంతంగా చేయలేకపోయారు అంటే, మరి ఏం చేస్తాం, మా ఆయన నన్ను అలౌ చేయాలి కదా చేయడానికి. ఓకే, అలౌ చేయట్లేదు కానీ మరి మీరు ఎదిరించి సొంతంగా చేసుకోవచ్చు కదా, అలా చాలా మంది చేస్తున్నారు కదా అని అడిగాను. అడిగితే అమ్మో ఆయన్ని ఎలా ఎదిరిస్తామండి, ఎదిరించకూడదు కదా, హస్బెండ్ ని ఎలా ఎదిరిస్తామండి అని చెప్పింది ఆవిడ. అంటే ఏంటి,
ఒకవైపున డామినేషన్ ఆవిడ ఎలో చేస్తోంది, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం లోపల చాలా రిజెంట్మెంట్ కూడా ఉంది. ఎందుకని డామినేషన్ ఎలో చేసింది అంటే లోపల నేను బయటకు వస్తే బ్రతకలేనేమో, సొంతంగా నేను బిజినెస్ చేస్తే అది నేను సర్వైవ్ అవ్వలేనేమో, నేను చేయగలను లేను అనేటువంటి భయం, ఆ ఇన్కాన్ఫిడెన్స్ అది ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైము డామినేషన్ భరించినటువంటి రిజెంట్మెంట్ ఉంది. అది హిస్టరీలో. ఎప్పుడైతే హస్బెండ్ తాలూకు సపోర్ట్, అంటే ఆయన డామినేట్ చేయడమే కాకుండా ఈవిడ సర్వైవ్ అవ్వడానికి అతను కూడా కారణమే కదా, ఎప్పుడైతే హస్బెండ్ తాలూకు సపోర్ట్ పోయిందో అప్పుడు షీ హ్యాస్ టు ఫేస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అప్పుడు ఆవిడలో సిమ్టమ్స్ అనేటువంటివి స్టార్ట్ అయినాయి. అంటే రెసిస్టెన్స్ ని ఆఫర్ అయినప్పుడు దాన్ని ఎదుర్కోలేక వీళ్ళలో దాని తాలూకు సిమ్టమ్స్ అనేటువంటివి బయటపడతాయి అనమాట. అప్పుడు ఈవిడ ఇన్సైనిటీలోకి వెళ్ళిపోయింది. అది ఆవిడ కండిషన్. అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆవిడ ఏం చేస్తోంది అంటే విపరీతమైన భయం, దుఃఖం, కంగారు, గాబరా, వీటితో పాటు ఆవిడకి చోకింగ్, ఊపిరి ఆడదనమాట. ఎంత ఎలా అంటే ఇంకా ఆవిడ చనిపోతుందేమో అని అనిపించేస్తుంది అనమాట ఆవిడ చోకింగ్ కి. దాంతోపాటు కోల్డ్ స్వెట్ ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఇది కొంత కార్బన్ తాలూకు సిమ్టమ్స్, అటు మ్యాంగానం తాలూకు సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఇటు కార్బన్ తాలూకు సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ కేసులో నన్ను గైడ్ చేసింది ఏంటి అంటే, గైడింగ్ సిమ్టమ్ నాకు ఇక్కడ హెల్ప్ అయ్యింది. ఇంత బాధలో ఉన్నప్పుడు ఆవిడకి ఇలా చాలా బాధగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే మ్యూజిక్ పెట్టుకుంటది, పాటలు వింటానని చెప్పింది. ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఖాళీ టైంలో అంటే పాటలు వింటుంటాను అని చెప్పింది. ఏం పాటలు వింటుంటారు అంటే జేసుదాస్ గారి పాటలు వింటూ ఉంటానని చెప్పింది. ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అంటే నాకు గుర్తు లేదు, ఏదో ఒక పాట చెప్పింది, అది కొంచెం మనకి సాడ్ మ్యూజిక్ అనమాట. సో అలాంటి సాడ్ మ్యూజిక్ వింటూ ఉంటది ఈవిడ. ఎలాంటప్పుడు వింటూ ఉంటారు అని అడిగింది. ఎప్పుడైతే నాకు ఇలా మా హస్బెండ్ తోటి గొడవ అవ్వడం, ఆయన నన్ను ఏదో ఒకటి అనడం, నాకు బాధ కలగడం అలాంటివి జరుగుతాయో అప్పుడు నేను ఈ పాటలు వింటూ ఉండేదాన్ని. ఇలా వింటూ ఉంటే నాకు కొంచెం ఫ్రీ అనిపించేది మైండ్ అని చెప్పింది అనమాట. అది నన్ను ఇక్కడ గైడ్ చేసినటువంటి సిమ్టమ్ అసలు మ్యాంగానం అని ఆలోచించడానికి. ఎందుకంటే మ్యాంగానంలో మనకి ఆల్రెడీ మనకి పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టుగా చంద్రమోహన్ గారు కూడా చెప్పారు, సాడ్ మ్యూజిక్ అనేటువంటిది ఎమిలరేషన్ అనమాట. ఆ సాడ్ మ్యూజిక్ ఎమిలరేషన్ తర్వాత ఈ రకమైనటువంటి సప్రెషన్, ఎమోషనల్ సప్రెషన్, తర్వాత రెజెంట్మెంట్, తర్వాత రెసిస్టెన్స్ ని విత్స్టాండ్ చేయలేక దాని తాలూకు సిమ్టమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం, ఇవన్నీ కలిపి చూసినప్పుడు నాకు అక్కడ మ్యాంగానం కార్బ్ కనిపించింది. సో మ్యాంగానం కార్బ్ ఆవిడకి 1M పొటెన్సీలు ఇచ్చాం. ఇచ్చిన తర్వాత గ్రాడ్యువల్ గా ఆవిడలో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. ఒక 2 అవర్స్ పీరియడ్, ఒక 2 years పీరియడ్ లో ఆవిడ మళ్ళీ ఆ బిజినెస్ ని టేకప్ చేయడం, అందులో ఉన్నటువంటి డెప్స్ లోంచి బయటపడడం. ఇప్పుడు ఆవిడ చక్కగా వాళ్ళది స్టీల్ బిజినెస్ అనమాట. వాళ్ళు ఎంచుకున్న బిజినెస్ కూడా చూడండి, స్టీల్ బిజినెస్, గుంటూరు వాళ్ళది. ఆ బిజినెస్ ఆవిడ మళ్ళీ అందులో ఆవిడ సర్వైవ్ అయ్యింది కూడా. ఇప్పుడు చక్కగా బిజినెస్ కూడా చేసుకుంటోంది. అప్పట్లో ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మాయి హాస్టల్లో ఉండేది. అదొకటి అమ్మాయి అబ్బాయి, అబ్బాయి చిన్నవాడు దగ్గరే ఉండేవాడు, అమ్మాయి హాస్టల్లో ఉండేది. ఆ అమ్మాయి గురించి చాలా భయపడిపోయేది అనమాట, ఏమవుతుందో ఎలా ఉంటుందో. హస్బెండ్ ఉన్నంత వరకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు. హస్బెండ్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్పైర్ అయ్యారో అమ్మాయి గురించి భయం కూడా మొదలైంది ఈవిడికి. ఆ హాస్టల్ నుంచి తీసుకొచ్చేద్దాం, ఏమైతే అవుతుంది, ఇంజనీరింగ్ చదువుతుంది అనమాట. ఇంజనీరింగ్ మధ్యలో చదువు మానిపించేసి తీసుకొచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, కానీ ఆవిడ తీసుకొచ్చేయాలనుకునేది ఈ టెన్షన్ భరించలేక. అయితే ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడైతే మనం మ్యాంగానం సార్ 1M చేస్తాం, గ్రాడ్యుయేట్ గా ఆవిడలో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా డెవలప్ అయ్యి ఆ అమ్మాయిని ఇంజనీరింగ్ చదువుకొని ఇచ్చింది, పాపం కంప్లీట్ చేసుకుంది కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఆ పాప. ఇది ఒక కేస్ ఎగ్జాంపుల్. దీనికి ఆపోజిట్ డైమెన్షన్ అంటే గ్రాడ్యువల్ గా వీళ్ళలో ఫైటింగ్ బ్యాక్ అనేటువంటిది కూడా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. కానీ ఫైట్ బ్యాక్ చేయకుండా పూర్తిగా లొంగిపోయి ఉండడం అనేటువంటిది కూడా మన కేసెస్ లో కనిపిస్తూ ఉంటది. దానికి కూడా ఒక చిన్న కేస్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను. ఇది ఒక కుర్రోడు అనమాట. మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఆ అబ్బాయి. అతని ప్రాబ్లం ఏంటంటే లైకెన్ ప్లానస్ మొత్తం బాడీ అంతా వచ్చింది.
సరే ఆ అబ్బాయి కేసు తీసుకుంటున్నప్పుడు నేను క్యాజువల్ గా ఏమడిగానంటే ఆ, నువ్వేమవ్వాలనుకుంటున్నావు పెద్ద అయ్యాక అని అడిగాను. అడిగితే నేను ఏమనుకుంటే ఏమన్నా మా నాన్న నన్ను అవనివ్వాలి కదా అన్న. అంటే మనకి రెండు పాయింట్లు తెలుస్తున్నాయి. ఒకటి, ఆ అబ్బాయికి ఏదో అవ్వాలని ఉంది, అది ఒకటి. రెండోది, ఆ అబ్బాయి అవ్వాలనుకుంటున్నది వాళ్ళ నాన్న అవ్వనివ్వటం లేదు. వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ నాన్న పట్ల ఇతనికి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ రెండు విషయాలు మనకు తెలుస్తున్నాయి. అప్పుడు ఆ అబ్బాయిని ఎంకరేజ్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్న చాలా డామినేషన్. ఇతను అనుకున్నది ఏది ఆయన జరగనివ్వడు. అంటే ఈ అబ్బాయి వైపు నుంచి చూస్తున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, నాకు వైట్ నైక్ షూస్ కొనుక్కోవాలని ఉండేది, కొనుక్కోవాలనుకున్నా. కానీ మా నాన్న వైట్ షూస్ కొనుక్కుంటే అవి నువ్వు ఆడుకున్నప్పుడు అది పోతాయి, స్పోర్ట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అవి పాడైపోతాయి, కాబట్టి బ్రౌన్ షూస్ కొనుక్కో అని చెప్పాడు. అది ఇతనికి నచ్చలేదు. చిన్న విషయమే కానీ ఇతనికి నచ్చలేదు. లోపల ఆ నీకు అప్పుడు ఏమనిపించింది, నువ్వు లోపల ఎలా ఫీల్ అయ్యావు? ఓకే, నీకు వైట్ షూస్ కొనుక్కోవాలని ఉంది కానీ మీ నాన్న నీకు బ్రౌన్ షూస్ కొన్నాడు, అప్పుడు నువ్వు ఎలా ఫీల్ అయ్యావు? నాకు చాలా కోపం వచ్చేసింది, మా నాన్న లాగిపెట్టి ఒకటి కొట్టాలనిపించింది అన్నాడు. అంటే రిజెంట్మెంట్ అన్నమాట. ఒక వైపున సప్రెషన్ జరుగుతుంది, ఇంకో వైపున రిజెంట్మెంట్ లోపల. ఆ సప్రెషన్ ని ఎదిరించలేడు. ఎలా జరుగుతుంది, మరి కుర్రోడు కదా, సాధారణంగా ఇదే జరుగుతుంది కదా అని మనం అనుకోవచ్చు. ఓకే, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళకి ఇండివిజువాలిటీ కూడా ఉంటుంది అనమాట. అంటే లోపల ఫీలింగ్, మనం ఎలా అయినా సరే మనం అనుకున్నది మనం చేయాలి అనేటువంటిది ఉంటుంది. కానీ బయట నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ సప్రెషన్ ని వీళ్ళు ఎలవ్ చేస్తారు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో. అలా సప్రెస్ అయి ఉంటారు అనమాట. కానీ లోపల మాత్రం చాలా రెజెంట్మెంట్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అక్కడికి మనకు ఒక ఆస్పెక్ట్ క్లియర్ అయింది. ఇప్పుడు రెండోది ఏంటి, నువ్వు ఏమవ్వాలనుకుంటున్నావు అది కూడా ఉంది కదా. వాడికి ఏదో ఒక ఇండివిజువాలిటీ ఉంది లోపల, పలానాది నేను చేయాలి అనుకుంటున్నాడు. మరి ఇందాక అన్నావు కదా నీకు ఏదో అవ్వాలని కూడా ఉంది కూడా, మరి అది ఏంటి అని అడిగాను. అంటే నాకు ఏదైనా సరే బాగా డబ్బులు సంపాదించాలి అని ఉంది అని చెప్పాడు. 8 years బాయ్. నీకు ఏమవ్వాలని ఉందంటే నేను పలానా టీచర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే టీచర్స్ చూస్తారు కూడా అది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. లేదంటే నేను ఒక డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, లేదా ఇంకొకటి ఏదో బిగ్ ఎయిమ్ అలాంటిది ఏదో చెప్పచ్చు. కానీ ఈ అబ్బాయి ఏం చెప్తున్నాడు, నాకు బాగా డబ్బులు సంపాదించాలని ఉంది అని చెప్పాడు. దేని గురించి నువ్వు డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటున్నావు అంటే, అది డబ్బులు ఉంటేనే కదా మనకు అన్నీ ఉంటాయి. మంచి బంగ్లా కొనుక్కోవచ్చు, ఒక పెద్ద కారు కొనుక్కోవచ్చు, అలాగే నాకు కావాల్సినవన్నీ నా అంతటా నేను కొనుక్కోవచ్చు, నాకు కావాల్సిన చదువు నేను చదువుకోవచ్చు. అంటే అన్ని ఏం చెప్తున్నాడు, డైలీ నీటికి సంబంధించిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చెప్తున్నాడు. అది అవి తను పొందాలనుకుంటున్నాడు అనమాట. ఫ్యూచర్ లో అవి తను చేయాలనుకుంటున్నాడు. అవి చేయడానికి వాళ్ళ నాన్న ఇతనికి ఒక రెసిస్టెన్స్ గా ఫీల్ అవుతున్నాడు. ఆ రెసిస్టెన్స్ పట్ల ఇతని ఫీలింగ్ ఏంటి, రెజెంట్మెంట్. ఎలా చేయడం ఉంది, అలాగని పూర్తిగా ఎలా చేయలేకపోతున్నాడు. లోపల లోపల తిరగబడుతున్నాడు, బయటకు మాత్రం ఎలా చేస్తున్నాడు అనమాట. అప్పుడు ఆ కుర్రోడికి మ్యాంగానం ఇసుకం ఇచ్చాను. మ్యాంగానం మెట్ లేదు నా దగ్గర అప్పుడు. మ్యాంగానం ఇసుకం ఇచ్చాను. మ్యాంగానం ఇసుకంతోనే అతనికి చాలా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. 200తోనే ఆల్మోస్ట్ పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. 1.5 year వాడేటప్పటికి అతని కంప్లైంట్ 70 to 80% తగ్గిపోయింది. తర్వాత ఇంకా రాలేదు. ఇది జరిగిపోయి ఇంచుమించు 4 years అవుతుంది. 4 years తర్వాత, అంటే నాకు ఇప్పుడు ఈ కేసు అసలు మర్చిపోయిన ఈ కేసు నేను ఇప్పుడు ఎందుకు గుర్తొచ్చిందంటే 2 రోజుల క్రితమే ఆ అబ్బాయి మళ్ళీ వచ్చాడు. ఏంటి అంటే మళ్ళీ నెమ్మదిగా ఆ ఎరప్షన్స్ రావడం స్టార్ట్ అయింది. లైకెన్ ప్లానస్ ఎరప్షన్స్ కాళ్ళ మీద మళ్ళీ మొదలయ్యాయట. ఒక వారం రోజుల నుంచి చిన్న చిన్నగా ఎరప్షన్స్ స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట. అందుకని వచ్చారు మళ్ళీ. మరి ఎందుకు మానేసాయంటే అప్పుడు తగ్గిపోయిందండి అన్నాడు. అప్పుడు వాడినప్పుడు కొన్నాళ్ళు వాడిగా నాకు పూర్తిగా తగ్గితే నీకు మళ్ళీ రాలేదు, మరి మీరు పరిచయం అది చేయాలన్నారు కదా, అంటే వాళ్ళు నాన్ వెజిటేరియన్స్ అనమాట. ఇంకా పరిచయం చేయలేక మానేశాను అని చెప్పాడు. యాక్చువల్గా ఆ కేసు అది మీకు పెడదాం అనుకున్నాను, కానీ నిన్న ఊళ్ళో లేకపోవడం వల్ల నాకు సాధ్యం కాలేదు.
అది ఇది ఒక కేస్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే మ్యాంగానం తాలూకు రెండు పొలారిటీస్, ఒకవైపున రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం, స్ట్రెంగ్త్ డెవలప్ చేసుకోవడం అనేది ఒకవైపు, ఇంకో వైపునేమో ఆ సప్రెషన్ ఎలా చేయడం, దానికి లొంగిపోయి ఉండడం అనేది ఒకవైపు. ఈ రెండు డైమెన్షన్స్ కూడా మనకి ఈ రెండు కేసుల్లోని బాగా తెలుస్తున్నాయి. ఆ, ఇవి నాకు అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు. ఇవి మీతో పంచుకోవడానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి చంద్రమోహన్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ డియర్ మాస్టర్ గారు. బ్రదర్. యాక్చువల్లీ మాకు చెప్పడానికి మళ్ళీ ఆ పేషెంట్ పంపించాడు మన దగ్గరికి మాస్టర్ గారు ఆ, అనిపించింది. నిజమే. నాకు అదే అనిపించింది. ఆ కేసు చూసిన తర్వాతే మీ మెసేజ్ యాక్సెప్ట్ చేశాను. ఓ పర్వాలేదు, మనం కేసు చెప్పొచ్చు అని. లేకపోతే ఒప్పుకునేవాడిని కాదు. ఆ, చాలా బాగుంది డాక్టర్ గారు, మంచి నేరేషన్. అంటే మాకు కేసుని ఎట్లా వెళ్ళాలి అనేది కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు మీరు. చాలా సంతోషం అన్నమాట. అంటే ఊరికే రూబ్రిక్ గా అట్లా కాకుండా మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ గా మ్యాంగనం వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు, డామినేటింగ్ పేరెంట్స్ అని చదువుకుంటాం మామూలుగా. మ్యాంగనంలో చదువుకుంటాం, మల్లిలో చదువుకుంటాం, కార్సినోస్ లో చదువుకుంటాం. కానీ వీడి యొక్క కోపం ఎట్లా ఉంటుంది, రిజెంట్మెంట్, కుమిలిపోయే కుమిలిపోయి ఇది ఎప్పుడు అవకాశాన్ని బట్టి వాడు రివర్స్ అవుతాడు. ఆ, అది అవకాశాన్ని బట్టి అది రివర్స్ అవుతారు. అటువంటి మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. మ్యాంగనం ఎస్టికం కాకుండా ఇంకోటి ఏదన్నారు అంతకుముందు? కార్బ్, మ్యాంగానం కార్బ్. కార్బ్ సార్, మ్యాంగనం కారు కార్బ్ కార్బ్. ఓకే. ఇంకో రెమెడీ ఏదో తట్టు ఉంది కానీ అది దొరకలేదన్నారు కదా. మ్యాంగానం మెట్. మ్యాంగనం మెట్. ఓకే. ఈ మ్యాంగనం. కేసులో మ్యాంగానం మెట్ వేద్దాం అనుకున్నాము, నా దగ్గర లేదు అప్పటికని ఓకే. ఎస్టికం ఇచ్చాను. థ్యాంక్ యూ. అయితే మ్యాంగనం ఇంకా అందుకని మ్యాంగనం ఎస్టిగా ఒకటి తీసుకున్నాను నేను. తర్వాత మళ్ళీ మ్యాంగనం సాల్స్ అంటే మళ్ళీ ఇక లెంత్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ 5-6 క్లాసులు అయిపోయాయి మ్యాంగనంకి. సో అవునవును. వాళ్ళందరికీ దాన్ని అప్లై చేసుకొని తర్వాత సెట్ చేసుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు. మాస్టర్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అండ్ మాస్టర్. వాల్యుబుల్ అండ్ గుడ్ సెషన్ బై యూ. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలండి అందరికీ. మనకి మంచి ఆపర్చునిటీ దొరికింది. మీకు ధన్యవాదాలు సార్. ఇంత గొప్ప అరేంజ్మెంట్స్ చేశారు, స్కాలర్స్ తోటి, డివైన్ పర్సన్స్ తోటి చేశారు. అది చాలా సంతోషం మాకు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఐఎమ్ ఆల్సో ఎంజాయింగ్ ది సేమ్ థింగ్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఫీలింగ్ సేమ్ లైక్ యూ. నేను కూడా చాలా అందరితో పాటు నేర్చుకుంటాను, మీ అందరితో పాటు. ఇంకా కష్టపడుతున్నారు సార్ వీళ్ళందరినీ. అదేం తమాషా కాదు, వాళ్ళందరినీ సార్ కారులో కూర్చొని చెప్పారు, వినయ్ గారు చూస్తున్నాం. అందరినీ అలైన్ చేసి ఒక టైంకి తెచ్చి, మీ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ యువర్ బిజీ షెడ్యూల్ గురువారం ఇట్లాంటిది మాత్రం భలే ఇబ్బంది సార్ మీకు కూడా. అయినా కూడా వెరీ హ్యాపీలీ యు ఆర్. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చంద్రమోహన్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. చెప్పండి. హలో. సార్ చిన్న డౌట్ అండి. చెప్పండి. మ్యాంగనమ్ ఎస్టేట్ మీరు చెప్పిన తర్వాత చాలా కేసులు మిస్ అయ్యాయి అనిపిస్తుంది ఈ యాంగిల్ అసలు. అవును సార్, సార్ చిన్న డౌట్ ఏంటంటే, చెప్పండి. నేను ఫిజిక్స్ టీచర్ అండి సార్. ఈ మ్యాంగనమ్ అనేది ఒక రియాక్షన్ ని కెటలిస్ట్ గా వాడతారండి. ఓకే. మనకి ఇక్కడ కెటలిస్ట్ యాంగిల్ లో చూస్తే పొగడుతుంది అనమాట. పొగిడితే వాడు ఎక్కువ పని చేస్తాడన్న యాంగిల్లో వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. వీడియో ఆన్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. చేసుకోండి, ఇంకా బాగా వినిపిస్తుంది. పర్వాలేదు. వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుంది క్లియర్. పొగడ్త అనేది వీడికి ప్రశంస అనేది పని ఎక్కువ చేస్తాడు. అలాగే మ్యాంగనీస్ అనేది ఒక రియాక్షన్ లో కెటలిస్ట్ గా పనిచేస్తుంది. ఆ యాంగిల్ లో కూడా మనం ఆలోచించుకోవచ్చు. అట్లా ఉంటాయి సార్. తర్వాత అలాగే స్టీల్ లో కూడా ఇందాక సార్ చెప్పారు. ఇప్పుడు స్టీల్ లో కూడా మనం కాంబినేషన్ లో స్టీల్ స్ట్రెంగ్త్ అవడానికి, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉక్కుగా మారడానికి కూడా మ్యాంగనీస్ ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, అట్లాగా. ఓకే. ఎందుకని మనకి ఐరన్ ఓర్ లోనే దొరుకుతుంది మ్యాంగనం. అవునండి, ఐరన్ ఓర్ లోనే మ్యాంగనం దొరుకుతుంది. స్టీల్ స్ట్రెంత్ లాగా మ్యాంగనం పనిచేస్తుంది. గుడ్, థ్యాంక్ యూ. అదే. ఇంకొక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే, అంటే ఎనిమిక్ కండిషన్ లో చాలా కేసులు వస్తాయి సార్. హౌ టు డిఫరెన్షియేట్ మ్యాంగనమ్ నుంచి, అది కొద్దిగా నాలెడ్జ్ ఇస్తారా టైం ఉంటే? యాక్చువల్ గా ఎలా సార్, ఒక 2 నిమిషాలు చెప్తాను. మ్యాంగనం మీకు ఎనిమిక్ కండిషన్స్ లో ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అక్కడ డిఫరెంట్ ఎనిమియాస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏంటి అంటే, మనకు ఫ్రీక్వెంట్ గా అనిపించేది ఏంటంటే ఐరన్ లాస్ ఎనిమియా అంటారు దాన్ని. అంటే ఫుడ్ సరిగా తీసుకోకపోవడం, ప్రాపర్ గా ఇది న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం, లైఫ్ స్టైల్లో అదొకటి. నెక్స్ట్ స్త్రీలలో బ్లీడింగ్ ఎక్కువ కావడం వల్ల వచ్చే ఎనిమియాస్, అలా అవి చైనా లాంటివి వస్తాయి.
నెక్స్ట్ ఇవన్నీ నార్మల్గా అలా ఉన్నా కూడా విపరీతమైన ఎనిమియా ఉంటుంది కొందరికి. అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రం మీరు కాన్స్టిట్యూషనల్ గానే వెళ్ళాలి. మిగతా వాటిలో మీరు ఇప్పుడు ఐరన్ లాస్ ఉంది అనుకోండి, బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకోండి, లాస్ ఆఫ్ వైటల్ ఫ్లూయిడ్స్ అనుకోండి, చైనా కార్బోవేజ్, ఇలాంటివన్నీ కూడా మీకు ఎనిమియాని సెట్ చేస్తాయి. అట్లా కాకుండా కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఉంటే మాత్రం ఎస్టిక్ యాసిడ్ అనుకోండి, ఎనిమియాలో ఎస్టిక్ యాసిడ్ లో విపరీతమైన ఎనిమియా ఉంటుంది, విపరీతమైన ఎగ్జాషన్ ఉంటుంది, కొంచెం స్ట్రెయిన్ కూడా తట్టుకోలేరు. దాంతోపాటు విపరీతమైన దాహం, విపరీతమైన యూరిన్ వాడు నీళ్లు తాగకన్నా యూరిన్ ఎక్కువ పోవడం ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. అలాంటి వాటిలో ఎస్టిక్ యాసిడ్ బాగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫెర్రమెట్. ఫెర్రమెట్లు కూడా ఎనిమిక్ కండిషన్ బాగా సివియర్ గా మంచి అవుతుంది. వాడి ప్లెథోరి అంటే ఎనిమియా ఉన్నా కూడా వాడి ముఖం మాత్రం మంచిగా పింక్ కలర్ లో ఉంటది. అయిన తర్వాత కొన్ని కేసెస్ లో వాడికి విపరీతమైన వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటది, కానీ వాంతి మాత్రం కాదు. అలాంటివి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉండదు, కానీ టక్కున వాంతి అవుతుంది. అది నా వామిటింగ్ వితౌట్ నాజియా. అలాంటి పెక్యులర్ పాయింట్స్ దొరికితే మాత్రం మీకు ఫెర్రమెట్ బాగా పనిచేస్తుంది. దీంతో పాటు ఇప్పుడు మ్యాంగనమెస్టేట్ కానీ, మ్యాంగనమెస్టికం కూడా ఎక్సలెంట్ రెమెడీ. ఫస్ట్ కెంట్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లోనే అవే ఇస్తారనమాట. అలాంటి కొన్ని చూసుకొని మనం దాని మెటీరియల్ పాథాలజీని మ్యాచ్ చేసుకుంటే మనకు మంచి మందులు ఇవ్వచ్చు. ముందైతే కాజేషన్ వెతుక్కోండి. ఎనిమియా ఎందుకు వచ్చింది అనే పాయింట్ మనం వెతుక్కొని మీరు దానికి ప్రాపర్ గా చూసుకుంటే వీ కెన్ ట్రీట్ వెరీ నైస్లీ. అండ్ మాస్టర్ మనకి విటకాడ్ హెచ్ కూడా ఒకటి మా సప్లిమెంటరీగా గా పనిచేస్తాయి. ఓకేనా సార్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే. వాసుదేవ. నమస్తే. స్వస్తి ప్రజాభ్యः పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి. జై శ్రీరామ్. జై వాసుదేవ. వాసుదేవ్ సార్. వాసుదేవ. వాసుదేవ. వాసుదేవ్.